So after completing our unit 1, what are all the things we learned? We have learned about the town living, village living, and how the people from town feel and how the people of the village feel, right? And we have seen certain other things also, that is the neatness, cleanliness, hygiene, how they account for. These all the things we have read in our unit 1. Not only that, we have seen some new words and their meanings. Also we have seen certain grammar there, right? Some compound nouns we have seen. And next we have seen some phrasal verbs we have seen. All these things we have seen in our unit 1. Now unit 2. In unit 2 we read about certain scientists. Scientists means very recent scientists and very ancient scientists. Means if at all we name that person, we'll have to go to 6th century BC. Before Christ, 6th century means 600, 599, 598, likewise 600 years completed. Thereafter, number 1, 2, 3, 2016 completed. Now you can understand about 2616 years ago, a doctor was there. About that doctor we are going to read. That is extensive reading. This reading, one reading under our component, first component, textbook component or reader component whatsoever. Under that we have scientist V Raman, the pride of India. We have that. And in between these two, extensive reading and this reader reading, we have one poem. What is the poem is, here you see, it's a change. And there is a ... What is this? It's a change. Every now and then if you open the newspaper, we can see there are certain changes made in the science and technology. Many things we are seeing, many things we are reading, right? And that made the student community scared. Why? We have to read all these things. Because Thomas Alva Edison has invented gramophone or your electric bulb. About that we are reading. What is electricity, whether it is energy or not, how to generate it, what are the conventional methods and what are the other methods, what is hydroelectricity, and all these things we are reading because of that. Is it alone? No. We are reading in biology about the flowers, placentation, and again your what we call as what are the parts of the flower, which part is going to become a fruit over there, how it is getting into fruit, what is the what we can say the service of the insects, and not only that, zoology, geology, and many ologies are there, physics, chemistry, many things we have and we are reading it. And in physics, for every other alternate thing whatsoever, it is being added. So the students community is bit worried. దీని గురించి కూడా నేను చదువుకోవాలా, ఇది కూడా నాకు చదువుకోవాలా, ఎవడో ఏదో కనిపెట్టేసి నా బుర్ర మీద పడేస్తాడు. That kind of a funny poem is there, but it tells us the change is a must. చేంజ్ అనేది జరిగి తీరాలి. నువ్వు ఇవాళ ఈ వయసులో ఉన్నావు, 12 ఏళ్ళు 13 ఏళ్ళ వయసులోను, రేపు you will become 13 years or 14 years age. Means that is a change within you. What are all these change? నీ చేంజ్లో నీ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతోంది, నీ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతోంది. As your size is getting increased, every part, every particle, every cell in your body and every tissue in your body, it has to get a change. నీ ప్యాంట్లు చేంజ్ అయిపోతాయి, షర్ట్లు చేంజ్ అయిపోతాయి. Change is a must. That is what we are going to learn in this poem. It is a change. Now, the first lesson we are going to read, that is about C V Raman, the pride of India. And
you can see here in this picture, we can have 1, 2, 3. These 3 are our Indian scientists. Only 3 are there or what? No, there are many, n number, who are very prominent in their own fields. And if you see this computer and computer technology or electronics, wherever there is something addition to the electronics world, there is a hand behind. That hand is Indian hand. Whether it is America, whether it is Australia or Japan or Europe or somewhere else. But Indian origin scientist, Indian origin technician, engineer, they have developed this, they have invented this. And even in your local papers, you read about the wonders which our IITians made. Vehicles which can run through battery, through only air, through only the solar energy, right? Only you pedal for some distance, the battery within it is getting charged, and that can run for these many kilometers. Whenever it is getting speed is getting low, again you pedal it, or whenever you like it, pedal it, and the battery is getting charged and the car can run. That way people are coming up with new innovative ideas, and they are putting their inventions forward. Now we are reading about C V Raman, why he and his biography may inspire us. ఈ సివి రమన్ గురించి ఎందుకు చదవాలి, సైంటిస్ట్ గురించి చదవాలి, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గురించి ఎందుకు చదవాలి, ఇది వడదటోన్ విశ్వేశ్వరయ్య గారి గురించి ఎందుకు చదవాలి? బికాస్ వీ గెట్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ అబౌట్ ఇట్. వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ నాట్ వీ ఆర్ గ్రేట్, అవర్ ఇండియా ఈజ్ గ్రేట్. సో హియర్ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, and India is great, and we are one of India, and so we should also grow in the same footsteps of C.V. Raman, APJ Kalam, and many are there. Mokshagunda Visvesvaraya, many, if at all we are going on counting, there would be many names. ఎన్నో పేర్లు వస్తాయి వాళ్ళతో సమానంగా. ఇప్పుడు మనకి అంతెందుకు, మన ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్ మెంబర్, రైట్, అతను కూడాను అతను చేసిన సేవ, దాంట్లో కూడా మనం వీ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. ఈవెన్ ఆ ఫీల్డ్లో కూడా మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నారు, చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళలో మనం కూడా కలిపేయాలి, రైట్? సో నౌ లెట్ us read about C.V. Raman. One day on the busy Bow Bazaar street in Calcutta, there was an old building. One day is not there. On the busy Bow Bazaar street in Calcutta, there was an old building. It was the headquarters of the Indian Association for Cultivation of Science. In December, on a fine evening in 1927, there was much excitement in one of its laboratories. Chandrasekhar Venkata Raman was showing a visitor some of his instruments when a young man, K.S. Krishnan, rushed in and announced, "Professor, Compton has won the Nobel Prize." So, what is the venue? What is the place? What is the scene over there? This all we can choreograph over there. Choreograph అంటే మనం visualize చేసుకోవాలి. Now, what is the building? On the busy Bow Bazaar street, Calcutta, there are many streets are there. Bow Bazaar street is a famous street, and in that there was an old building, chala paata, 100 years back, 50 years back, 80 years back building was there. If you go to Calcutta, you can see many old, very ancient buildings we can see. English period buildings we can see, right? 1927 means it is English period. From there again it is ancient for them. Now we can understand, maybe
From now it is maybe 200 years or 250 years old building was there in Bhau Bazar. It was the headquarters of the Indian Association for Cultivation of Sciences. That means whether it is chemistry or biology or your physics or whatsoever, in that building experiments are being done. Right? And so we can say the building is holding many laboratories in it. ఆ బిల్డింగ్లో చాలా ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. ఫిజిక్స్ అవ్వనండి, కెమిస్ట్రీ అవ్వనండి, ఏమవనండి, దాంట్లో సైంటిస్టులు అందరూ వాళ్ళ తనక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, ల్యాబొరేటరీస్. సో ఇన్ డిసెంబర్ ఆన్ ఎ ఫైన్ ఈవినింగ్ in 1927, it is a month December, year is 1927, there was much excitement in one of its laboratories. There was much of excitement. అందరూ కూడా ఉత్సుకతతో చూస్తున్నారు, ఆశతోను. అట్లాంటి పరిస్థితి అక్కడ ఏర్పడి ఉంది అది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ సివి రామన్ ఫుల్ నేమ్ ఈజ్ చంద్రశేఖర్ వెంకట రమన్ was showing a visitor some of his instruments. He was showing his instruments, how he is conducting his experiments. Right? He is explaining and he is showing. The instrument why he is showing, that instruments he made by himself. Right? And so he was showing. Or he picked up some instruments for his use. He is showing. These are the things I am equipped with, and with this I am going to do this experiment. That way he was explaining to his visitor. అక్కడ కొంతమంది విజిటర్స్ వచ్చున్నారు, ఆ విజిటర్స్కి ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. మీన్ వైల్ వాట్ హ్యాపెన్? మీన్ వైల్ వెన్ ఏ యంగ్ మ్యాన్ K.S. Krishnan, a young man by the name K.S. Krishnan, he rushed in means he came in, he entered in. చూస్తున్నారా? కేమ్ ఇన్ అండ్ ఎంటర్డ్ ఇన్, రష్డ్ ఇన్. అయితే కేమ్ ఇన్ అంటే మామూలుగా వచ్చేయడం, రైట్? రష్డ్ ఇన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వెరీ హర్రీబలీ, ఏదో పెద్ద న్యూస్ ఉంది, ఆ న్యూస్ చెప్పేయాలి అని గబగబా రావడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రష్డ్ ఇన్. ఎంటర్డ్ ఇన్, కేమ్ ఇన్ అండ్ రష్డ్ ఇన్, మేబీ 3 are same, but there is a small difference in between these 3. So rushed in you know and came in you know, there is a difference. So now what did he say? He announced, he said, he told, he announced, he proclaimed, he notified. చూస్తారా ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయని? he said అంటే మామూలుగా చెప్పాడు. he told అంటే ఎవరికో పర్టికులర్గా చెప్పడం. he told, I told him, I said అన్న తర్వాత ఏదో చెప్పేశాను అంతే, అంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. ఐ టోల్డ్ అందరికి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఐ సెడ్ హిమ్ కాదు, ఐ సెడ్ ఇట్ మే రెయిన్. మామూలుగా చెప్పేసాను, ఎవరికి చెప్పలేదు నేను. ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ ఇట్ మైట్ రెయిన్, అతనికి చెప్పాను నేను. డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ సెడ్, టోల్డ్, ప్రొక్లైమ్డ్, అనౌన్స్డ్, రైట్? నోటిఫైడ్ అంటే చూపించడం. ఇదిగో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది ఈ బిల్డింగు రేపటి నుంచి కొట్టేస్తాం అని ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు దట్ ఇస్ కాల్డ్ నోటిఫై. ప్రొక్లైమ్ అంటే ఏంటి? ఒక రాజుగారు దిండోరా వేయిస్తారు, అది ప్రొక్లమేషన్. ప్రొక్లైమింగ్ అంటే అథారిటీతోనూ ఆ సమాచారం చెప్పబడుతుంది, రైట్? ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్, దెర్ ఇస్ నో అథారిటీ, దెర్ ఇస్ నథింగ్, మామూలుగాను గట్టిగా అరిచి చెప్పడాన్ని అనౌన్సింగ్ అంటారు. రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద, బస్సు ప్లాట్ఫామ్ మీద, స్టేషన్లను వీ కెన్ హియర్, ఇట్ విల్ బి అనౌన్స్డ్, సో అండ్ సో ట్రైన్ విల్ బి కమింగ్ ఆన్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సో అండ్ సో. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ టు ఎవ్రీబడి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనౌన్స్మెంట్. మీన్స్ ద బాయ్, ది యంగ్ మ్యాన్ K.S. Krishnan entered into the laboratory and announced it. Means he did not tell it particular to somebody, but he said to everybody over there. Announced. What is it one? Professor Compton has won the Nobel Prize. 1927, Professor Compton, he received the Nobel Prize. This is what he declared. Raman was equally delighted. Raman was showing something, and then when he heard
Professor Compton got the Nobel Prize, so he also equally excited, equally what we can say retorted or equally కరెక్ట్గా దానికే అతను కూడా ఆశ్చర్యంగా చూశాడనమాట. రైట్? సో ఎక్సలెంట్ న్యూస్ he said. What did he say? What did he retort? What did he reply? Or what did he utter? What did he shout? Is it is an excellent news whatever you brought అని రిమార్క్ చేశాడు. రిమార్క్, రిటార్ట్, సెడ్, రిప్లైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కరికి చేస్తాయి. He said, smiling at the visitor, and then he was lost in thoughts. విజిటర్ చెప్పేశాడు, it is an excellent news because one of the professor Compton, he got the Nobel Prize, and after telling it he drowned in his own thoughts. ఆలోచనలో పడిపోయాడు. But look here Krishnan, he said, turning to the young man, if this Compton effect is true of X-rays, it must be true to light too. So this Compton effect, for that Professor Compton got the Nobel Prize. If that effect is correct, if it is true, then it may be true with the light even, because Compton effect he has done for X-ray. If X-ray and that is theory, if it is correct, with the light also my theory should also be correct. Right? That way he said to Krishnan particularly. And so now, but look here Krishnan, he said turning to the young man. He said turning to the young man. That we can say he told the young man. Said to the young man. Told the young man. Told తర్వాత టు వాడకూడదు అది చెప్తున్నాను. సో he told the young man, if this Compton effect is true of X-ray, it must be true of light too. లైట్ కూడా ఇదే థియరీ అప్లికబుల్ అవ్వాలి కదా. ఎక్స్రేస్కి కాంప్టన్ థియరీ ఉంటే లైట్ కూడా సేమ్ అవ్వాలి. వై? ఎక్స్రే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రే, లైట్. రైట్? ఆ లైట్కి అక్కడ ఆ థియరీ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ లైట్కి ఎందుకు చేయకూడదు? వై వీ షుడ్ నాట్ థింక్ ఇన్ దీస్ లైన్స్? వై వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ దట్? మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఎందుకు చేయకూడదు అదే లైన్లోను? అంటే వెరీ రేర్ పీపుల్ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ అంటే ఇలాగే ఎందుకు రాయాలి ఈ గ్రామరు, ఇట్లా ఎందుకు రాయకూడదు? ఇట్ ఇస్ నాట్ ది క్వశ్చన్ విత్ ఓన్లీ సైన్స్. ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగే ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలి, ఇలాగెందుకు చేయకూడదు? రైట్? దట్ వే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆల్వేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెపరేట్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. People are not separate, people are all same, but there is a separation between a man and man because he thinks separately. ఏదో కొత్త విధంగా ఆలోచిస్తాడు. ఆ ఆలోచన మనకి రావాలి. అందుకు ఈ లెసన్ ఇక్కడ ఉన్నది. సివి రమన్ లాగా మనం ఎందుకు ఆలోచించకూడదు? ఏపీజే కలాం లాగా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు? అక్కడి నుంచి యాపిల్ పండు పండితాడు తలకాయ మీద. అతనేమొచ్చి భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి వస్తువులన్నీ కిందకు పడుతున్నాయి అన్నది ఆలోచించి చెప్పాడు. ఆ ఆలోచన మనకెందుకు రాకూడదు? అతనికి ఎందుకు రావాలి? న్యూటన్కి ఎందుకు రావాలి? అంటే దట్ ఈజ్ అ థింగ్ వీ షుడ్ థింక్ సెపరేట్లీ. మనం ఇంకొక విధంగా ఆలోచించాలి, అందరూ ఆలోచిస్తున్న విధంగా ఉండకూడదు. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అచీవ్ 100 to 100, 10 out of 10 GPA. అది ఇక్కడి నుంచే ప్రయత్నం చేయాలి. వేరే విధంగా మనం ఆలోచించాలి. అంతేగాని ఇక్కడ 2 రాసేస్తాం, ఇక్కడ హాఫ్ రాసుకోవాలి, ఇక్కడ ఓఎఫ్ఎఫ్ హాఫ్, ఇక్కడ ఆన్ ఓఎన్ ఆను, ఇక్కడ ఐఎన్ ఇన్ను, ఇక్కడ ఐఎన్ ఇంటూ ఇది రాసేసుకోవాలి, అదే కదా అనుకోకూడదు. ఎందుకు ఇన్నెందుకు రాయాలి, ఇంటూ ఎందుకు రాయకూడదు, ఆన్ ఎందుకు రాయాలి, ఓవర్ ఎందుకు రాయకూడదు, అబోవ్ ఎందుకు రాయ? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో సివి రామన్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ వెన్ కాంప్టన్ గాట్ ది నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ హిస్ థియరీ. వై వీ షుడ్ నాట్ థింక్ ఇన్ అనదర్ మేనర్? That is it. Right? So, a few years earlier, H. Compton had shown that the nature of X-ray changes
when passed through matter. The change was dependent on the kind of matter. This effect was called the Compton effect. What is Compton effect? X-rays can be passed through. నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను అనుకోండి, ఎక్స్రే తీస్తాడు ఇక్కడ చెస్ట్కి. అంటే ఏంటి, ఆ రేస్ దే పాస్ త్రూ మై బాడీ, మై స్కిన్, మై మజిల్స్, మై బ్లడ్ వెసల్స్, మై బోన్స్, ఎవ్రీథింగ్, అండ్ హియర్ ఈజ్ ద స్క్రీన్ ఆన్ దట్ ఇట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్. దిస్ వీ నో. అంటే ఏంటి, ఎక్స్రే రేస్ దే పాస్ త్రూ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. But there is an exception. What is that one? The reaction of the rays or the attitude of the rays when they are passing through a matter to another matter. It differs. That is what Compton has said. X-ray మనం తీసుకుంటున్నాం, చెయ్యి విరిగిపోతే చెయ్యికి పెడుతున్నాం, చెయ్యి తీసుకుంటున్నాం, కాలు విరిగిపోతే కాలుకి పెడుతున్నాం, తీస్తున్నాం. ఇక్కడ చెస్ట్ కావాలంటే చెస్ట్ ఏమో ఇలా పెట్టేస్తున్నాడు, ఎక్స్రే తీస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్? The light passes through the matter, but when it is passing through a matter, if the matter is different, the material is different, then it reacts differently. Adi cheppadu, that is Compton effect. Why I am telling so particularly is, this is a question. What is Compton effect? Right? That you have to write this. Could light also change its nature when passed through a transparent medium? That was the question that Raman asked himself. అతను తన్నే అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, తనకి తాను వేసుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? లైటు పాస్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది? ఓన్లీ త్రూ ది ట్రాన్స్పరెంట్ material. Means when a light passes through any object, that object is called as transparent. Right? And can light pass through my hand? No. Unless it is X-ray. Can light pass through the book? No. Unless it is X-ray again. Then what is this called? If this object doesn't allow light through it, it is called opaque. And there are certain other material which passes partially. Certain amount of light passes, certain amount doesn't pass. Those are called translucent. This you will read in your physics. And on that V Raman thought about. If at all light passes through transparent material, and if the transparent material is different, how? Glass is one medium, water is another medium, air is the third medium. Now you see, air transparent, water transparent, glass transparent. But the matter is different, material is different. So does it affect on the passage of light or not? That is what V Raman thought about when Nobel Prize was conferred on our Professor Compton. Professor Compton తాలూకా చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్రేతో చేశాడు. That he proved true. Then he got Nobel Prize. Then why it is not with the light? Right? That is what he thought. People think separately. Those are called as scientists. So, for 5 years he had been doing research in optics, the science of light. What is optics? Optics is science of light. Right? So, you can see the eye has a nerve, optic nerve it is called. Means that carries the light to the brain. Optic nerve. Right? And the science about this eye and its ophthalmology, it is called. There are many things you will be learning. So, the science of light. No sophisticated equipment was available in his laboratory. To conduct this experiment, he was not equipped with sophisticated
tools, instruments. Sophisticated means what? Now you can see you have a microscope, and also you can see many other scopes you can see. And the same thing in 1927, if you go back to that year, that means 1,000 years ago, if you are going to that, we don't have this kind of things with us. And whatever available tools are there, instruments are there, with that only the scientists used to struggle. Why so far? ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకుంటే మీ పాతకాలం స్క్రూ డ్రైవర్కి ఇప్పుడు స్క్రూ డ్రైవర్ చూసుకుంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటే, అరే ఇది స్క్రూ డ్రైవరా అనుకుంటాం మనం. ఎర్లియర్ వీ యూజ్ టు హ్యావ్ పానా, ఈ నెంబర్ ఆ నెంబరు. ఇప్పుడు బాక్స్ టైప్ వచ్చేస్తున్నాయి, దాన్ని పెట్టేసి ఇలా తిప్పేస్తున్నాడు ఈజీగాను. సో దెర్ ఇస్ చేంజ్. ఆ చేంజ్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడాను కొత్త మోడరేట్ అండ్ సొఫిస్టికేటెడ్ టూల్స్ విల్ బీ కమింగ్. అండ్ విత్ సివి రామన్, his drawback was he was not having the sophisticated equipment or sophisticated tools. అది ఏవైతే దొరికాయి దాంతోనే చేసి, దాంతోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి, దాంతోనే నోట్స్ రాసుకొని వెరిఫై చేసుకొని, ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, దెన్ యూస్ టు గో అండ్ డిక్లేర్ ఇట్. అది. సో దెన్ హీ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ sophisticated equipment in his laboratory, but Raman was confident that he could find the answer with some modifications in his equipment. He wanted to modify his own equipment. And if I want a magnifying glass now, మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, పట్టుకొచ్చేసుకుంటాం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్. మేమేం చేసి వాళ్ళం మా కాలంలోనూ అవన్నీ దొరుకుతాయో దొరకో షాప్లో కూడా మాకు తెలియదు. దెన్ ఒక సోడా బుడ్డి విరిగిపోతే ఆ కింద భాగాన్ని పట్టుకొచ్చుకునేవాళ్ళం. ఒక బాటిల్ విరిగిపోతే దాని కింద భాగం. వై? దట్ వాస్ థిక్ గ్లాస్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అవి మేము లెన్స్గా ఉపయోగించుకునేవాళ్ళం. తర్వాత రైల్వే సిగ్నల్స్ ఉండేవి. రైల్వే సిగ్నల్ వెనకాతలు ఏమొచ్చి కిరోసిన్ ల్యాంప్ పెట్టేవారు. ఆ ల్యాంప్కి ఏమొచ్చి ఒక పెద్ద లెన్స్ లాగా ఒక పెద్ద అద్దం ఉండేది. అది ఎప్పుడైనా ఆ ల్యాంప్ కానీ విరిగిపోయి కింద పడిపోతే ఆ గ్లాస్ విరగకుండా ఉంటే అది పట్టుకొచ్చి మా దగ్గర పెద్ద బోతద్దం, పెద్ద లెన్స్ ఉందన్నమాట. దట్ వే వీ యూజ్ టు సీ నో వాట్ ఈజ్ ఎ లెన్స్, రైట్? నౌ లెన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్, పీపుల్ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ లెన్స్, పీపుల్ నో ఇట్. ప్రతి ఇంట్లో కళ్ళద్దాలు ఉన్నాయి. మా టైంలో ఎవరింట్లో కళ్ళద్దాలు ఉండేవి కావు, బికాస్ దేర్ ఐస్ వర్ వెరీ గుడ్, రైట్? వాట్స్ ఎవర్ అవి పట్టుకొచ్చి మోడిఫై చేసుకుని దాంతోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు సివి రమన్, రైట్? నా 4 months later, on March 16, 1928, డిసెంబర్ అయిపోయింది 1927, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, డిసెంబర్ కూడా వచ్చింది 4 months. After 4 months, 16th of March 1928, Raman announced his discovery. Why it is discovery? Why not invention? Because it is already there on X-ray, and he made out his own, what do we call it, a theory on the light, right? So he discovered and he announced it on 16th March 1928. What is that one? New radiation, describing the behavior of a beam of light passing through a liquid chemical to an assembly of scientists at Bangalore, now called as Bangalore. Now what did he do? If the matter differs, the passage of light also differs, right? And if you read in your science and light chapter, physics, there are 2 phenomena you read. One is reflection of light and refraction of light. The refraction, right, that occurs because the beam of light or ray of light passes through different media. Now that is what he established. If at all it is passing through chemical, the passage differs, right?
The world hailed his discovery as the Raman effect. Yes, it is something to note. It is noteworthy. Yes, whatever Raman theory is there, it is to be noted. And that has been called as a Raman effect of light. Raman effect of light. That way it was named. And world hailed. Hailed means what? Praised. Praised, and also they said, yeah, it is a very good work. Cheering and all these things come under hailing. So, Raman effect for scientific research in this country. It was a red letter day. Scientific research of India. That day, 16th March, was the red lettered day. Yes, పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాసుకోవాల్సిన రోజు అది. 16th March 1928. That can be written in a bold letters. దాన్నే రెడ్ లెటర్స్ డే అన్నాడు. డే. His discovery caught the attention of the world with the equipment worth hardly rupees 200. 200 రూపాయలు విలువ చేసే ఎక్విప్మెంట్తో he could able to bring about a breakthrough in the physics, that is light and its passage. That is called as Raman effect. Right? ఎంత ఖరీదంతా 200 రూపీస్తో. అంటే మనం అలా వెళ్ళి పిజ్జా హట్కి వెళ్ళి ఒక పిజ్జాను ఒక కోక్ తినేస్తే 200 రూపాయలు అయిపోయి అవుట్. సో అండ్ లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్, ద ఫెసిలిటీస్ వర్ గివెన్ వర్ వెరీ లిమిటెడ్. Of course that building, it housed many scientists, there are many laboratories. దాంట్లో రామన్కి వచ్చే జాగా ఎంత మేబీ 10x10 ఆర్ 8x10 అంత జాగా వచ్చింది. దాంట్లో ల్యాబొరేటరీ పెట్టుకొని దాంట్లోనే ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసుకోవాలి. రైట్? లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్, లిమిటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వెరీ 200 rupees, and with that he modified his own equipment and he could able to bring about a change, something different. What is that one? Light gets changed when passing through chemicals. That is called as a Raman effect. Raman was able to make a discovery which won him the Nobel Prize in Physics in 1930. 1928లో కనిపెట్టాడు. 1930 for 2 more years he had struggled more and more and could able to establish, yes, this is the thing. And in 1930 వేళకి his discovery was completely established. And so he got Nobel Prize in 1930 for physics. Every 4 years there will be Nobel Prizes you can see announced. Right? And అనౌన్స్మెంట్లోను ఫిజిక్స్కి, కెమిస్ట్రీకి, మ్యాథమెటిక్స్కి, ఈవెన్ యువర్ మెడిసిన్కి and even peace, and for all these things there will be slot and there will be a prize for it, Nobel Prize. Right? So this he won during 1930 for his discovery, and this discovery in physics. Raman was born on November 7, 1887. He had already talked about 4 paragraphs here about C.V. Raman. What are his achievements? How did he do it? After then only he talked about his birth, date of birth. That is a technique of writing. మనం గబగబా అతను 1888లో పుట్టాడు, ఇక్కడ చదువుకున్నాడు, అక్కడ చదువుకున్నాడు, అది ఒక వే. దాన్ని ఏమంటారంటే డేట్ వైజ్ రాసుకోవడం అంటారు బయోగ్రఫీ. ఇక్కడ ఏంటి, ముందు అతనికి అచీవ్మెంట్ చెప్పేశాడు, తర్వాత ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ బర్త్, హిస్ ఫాదర్, వేర్ హీ స్టడీడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Raman was born on November 7, 1888 at Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Tiruchirappalli, Tamil Nadu. In Tamil Nadu. His father was a college physics teacher. His father was a physics teacher. Physics చదువుకొని ఫిజిక్స్ చెప్పుకోవడంలోనే ఉండిపోయాడు. Why? His father could not think differently, separately. So Raman could able to think differently and separately, so he could become scientist, so he could able to win
the Nobel Prize in 1930 for physics. That is the difference. His father was a physics teacher and he is a Nobel Prize winner in physics because thinking separate. So, he was a brilliant student right from the start. See, ఒక బంగారం గని ఉందనుకోండి, బంగారం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని గోల్డెన్ మైన్ అంటాం. ఆ గోల్డెన్ మైన్లోంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లోంచి మనకి బ్రాస్ వస్తుందా, ఇత్తడి అంటే పనికిమాలిన ఎలిమెంట్ దాంట్లో దొరకదు, పనికొచ్చే ఎలిమెంటే బంగారమే దొరుకుతుంది. అంటే ఏంటి, ఆ వంశంలోనూ చదువు అన్నది చక్కగా ఉన్నది. వాళ్ళ ఫాదరు ఫిజిక్స్ లెక్చరర్. సో అల్టిమేట్లీ హీ వాస్ వెరీ బ్రిలియంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ లెర్నింగ్, in reading, in understanding. So, when Raman passed his matriculation, his parents were keen to send him abroad for higher studies. But on medical grounds, a British surgeon advised them against it. And Raman stayed in the country to do the MA course at Presidency College in Madras, now called Chennai. Now Chennai ఇప్పుడు అంటారు దాన్ని, మద్రాస్ని. దాంట్లో ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ అనేది చాలా ఏన్షియంట్ కాలేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ a very number 1 educational institute we can say. In that he studied MA physics, right? Science had already made an impression on him and he began to write research papers for science journals. When he was studying MA, science has already made some impact on him. అంటే అతని మీద ఒక ప్రభావం చూపించింది సైన్స్. కాబట్టి సైన్స్ మ్యాగజైన్స్ రాయడం, జర్నల్స్ రాయడం అతను అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే ఒక విషయం తీసుకొని ఇలాగెందుకు అవ్వాలి, ఇలాగెందుకు కాకూడదు, ఇలాగే ఎందుకు అవ్వాలి, అలాగెందుకు కాకూడదు. సౌండ్ ఎనర్జీని మనం హీట్ ఎనర్జీగా మార్చగలమా, హీట్ ఎనర్జీని తీసుకొచ్చి సౌండ్ ఎనర్జీగా మార్చగలమా. థాట్స్ విల్ బి కమింగ్ అండ్ విత్ ఇన్ దాట్ యూ వుడ్ బి రైటింగ్ జర్నల్స్ అండ్ యూస్ టు సెండ్ టు ది సైంటిఫికల్ మ్యాగజైన్స్. When he was only 19, he became a member of the Indian Association of Cultivation of Science. అదే కలకటాలో ఉంది. వాళ్ళు ఇతని పేపర్లని చూశారు. పేపర్ చూసి హీ ఈజ్ అన్ అప్కమింగ్ సైంటిస్ట్, లెట్ us patronize అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే మేడ్ హిమ్ ఏ మెంబర్, విచ్ ఈజ్ దట్ వన్, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్. సైన్స్ని తయారు చేయడం, కల్టివేషన్ అంటే సైన్స్ తయారు చేయడం, దాంట్లో ఒక మెంబర్గా ఇతన్ని తీసుకున్నారు. ఎప్పుడు, వెన్ హీ వాజ్ ఓన్లీ 19 years. Meanwhile, respecting his parents' wishes, he took up an administrative job in the finance ministry in Calcutta. కలకటాలోను ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, దాంట్లోనూ ఒక జాబ్. ఎందుకు, వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పారు, ఒరే నేను స్కూల్ మాస్టర్ని, నాకు వచ్చే జీతం ఎంతమందిని పోషించాలి, ఐ కాంట్ డూ ఇట్ బికాజ్ యూ ఇస్ ద బాయ్ చైల్డ్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. And as an obedient son, he agreed to that, whatever his father said. And he took up a job in the finance department. చదువుకున్న చదువు ఏమిటి, సైన్స్. ఉద్యోగం ఎక్కడ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో, రైట్. And that too where it is, in Calcutta. So there he could able to, he got the chance to attend their laboratories. His interest in science, however, did not flag. Did not flag అంటే ఇలా ఎగిరిపోలేదు అని అర్థం. ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటి, జెండా. అయితే ఇక్కడ డిడ్ నాట్ ఫ్లాగ్ అన్నాడు. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ డిడ్ నాట్ ఫ్లాగ్? ఫ్లాగ్ ఏంటవుతుంది, ఫ్లట్టర్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫ్లట్టర్, ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫ్లై అవే అని మీనింగ్ తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంటెక్స్చువల్ మీనింగ్. ఒక వర్డ్ ఉంది, వర్డ్కి ఆ జాగాలో వచ్చే మీనింగ్ వేరవుతుంది. హీ ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ అన్నాడు. ఈ ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి, ఫ్లాగ్ ఇలాగ అంటారు
అంటే రన్నింగ్ రేస్ మొదలవుతుంది. ఈ ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ అంటే రన్నింగ్ మొదలెట్టాడని. చూడండి ఆ ఫ్లాగ్కి ఎంత మీనింగ్ వచ్చిందో అక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సెప్చువల్ మీనింగ్. ఎక్కడ కూడాను డిడ్ నాట్ ఫ్లాగ్. హీ యూజ్డ్ టు స్పెండ్ హిస్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ ఇన్ ద ల్యాబ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ త్రూ అవుట్ ది నైట్. ఉదయం ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడు, రాత్రి ల్యాబొరేటరీకి వచ్చేసి అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉండడమే అతని పని. He was in his youth, Raman was mainly interested in acoustics, the science of sound. అతను ఎక్స్పెరిమెంట్ మొదలెట్టేటప్పుడు he has started experimenting on the sound energy, right? But when he heard about Compton, then he turned to the light. Though both are of the physics chapters only, but originally he was interested in acoustics. Acoustics means the science of sound. He studied how stringed instruments like the violin and the sitar could produce harmonious music. Now violin ఉంది. ఈ వయలిన్లోను 1927 ఇతను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే వాళ్ళకి వయలిన్ యూసేజ్ ఇండియాలో చాలా బాగా ఉండేది. చాలామంది వయలిన్ విద్వాంసులు ఉండేవారు. వాళ్ళు సరిగమలు ఎట్లా దాంట్లోంచి పుట్టిస్తున్నారు. ఈ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్ వైణికులు. వీణ ఈజ్ ఇండియన్ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇట్ ఈస్ సిన్స్ లాంగ్. It is since long. Gupta dynasty, if you read history, Samudragupta was a very good musician and he played the veena. Narada Muni మీరు చూసుంటారు సినిమాల్లోను టీవీలోను. దాంట్లో నారద ముని వితౌట్ వీణా యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్. అండ్ ఈవెన్ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ సరస్వతీ దేవి వితౌట్ వీణా కెన్ యూ రికగ్నైజ్ హర్? నో. అంటే మనకి వీణ అన్నది ఇండియన్ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సిన్స్ లాంగ్. ఆ రెండింటి మీద ఇతను ఈ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దాని నుంచి వచ్చిన వాయిస్ దాన్ని హార్మోనైజ్ చేయడం ఎట్లాగా అని దాని మీద ఎందుకు అలాగ వస్తుంది ఆ సౌండ్. దాని తర్వాత యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ మెనీ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. మెనీ దెర్ ఆర్. ముందువి వయలను, వీణ, సితారు ఇవే ఉండేవి. దేర్ ఆఫ్టర్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్స్. Because of there are many experiments on this and new instruments have been found and brought into the market. So this is what he was doing. Music etla produce avutundi aa tivvala meeda ani experiment chesivadu. He was elected to the Royal Society of London in 1924. And the British government made him a knight of the British Empire in 1929. It was a high honor for any great scientist. Now, let us just go back what we have already read and what we did not get clear. What is that one? His parents wanted him to go to London, to go abroad for higher studies. But doctor said he cannot go and stay over there for long because his body doesn't take that climate. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే క్లైమేట్కి ఇతని బాడీ సూటబుల్ కాదు, పంపించకపోతేనే మంచిది అని డాక్టర్లు చెప్పారు. కాబట్టి he could not go to London for higher studies. But when he has taken up an employment in finance department Calcutta, when he was experimenting on stringed music instruments and music how it is produced, his efforts were recognized. And in 1928 he made some discovery that is about light passing through different chemicals and its effect. London, Royal Society of London, they recognized his services.
in 1924 itself, and he was elected as a member there. And also in 1929, the British Empire conferred on him the knightship. Knight means not N-I-G-H-T, K-N-I-G-H-T, knight. K-N-I-G-H-T, knight అంటే అశ్వారూఢుడు, అంటే గుర్రం మీద కూర్చున్నవాడు, అంటే హీ హ్యాస్ సమ్ పవర్. knight, K-N-I-G-H-T, N-I-G-H-T, దీస్ టూ ఆర్ ప్రొనౌన్స్డ్ ద సేమ్ మేనర్. రెండు ఒకేలాగా పలకాలి. అలాంటి వర్డ్స్ని ఫోనోగ్రామ్స్ అంటారు. స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ కానీ విధం ఒకటే, రైట్? ఫోనోగ్రామ్స్ అంటారు వాటిని, రైట్? సో అతనికి నైట్షిప్ కన్ఫర్ చేశారు 1929లో. ఇట్ వాజ్ ఏ హై ఆనర్ ఫర్ ఎనీ గ్రేట్ సైంటిస్ట్, నాట్ ఓన్లీ సైంటిస్ట్, ఫర్ ఎనీబడి. లార్డ్ ఒకటి, సర్ ఒకటి, నైట్ ఒకటి, ఇవన్నీ వాళ్ళు టైటిల్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చి ఆనర్ చేసి వాళ్ళ ప్రజలకి, బికాజ్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేట్నెస్ అండ్ గ్రేట్ థాట్స్ అండ్ గ్రేట్ డీడ్స్ వాళ్ళని అలా చేసేవారు. ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు చాలామంది రావ్స్, రావ్ బహదూర్, రాయ్ బహదూర్, రాయ్, ఇవన్నీ కూడాను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు టైటిల్స్గా ఇచ్చిన పేర్లు. ఇవన్నీ మనం పెట్టేసుకున్న ఎన్టీ రామారావు, నాగేశ్వరరావు, జగన్నాథరావు, జనార్దన్ రావు, ఇవన్నీ రావ్స్. ఈ రావు ఏంటి? ఆర్యవు రావు వాళ్ళు ఇచ్చిన బిరుదు అది, రావ్ సాహెబ్ అని, రైట్? రావ్ బహదూర్, రావ్ సాహెబ్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చిన పేర్లు, టైటిల్స్, బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ గ్రేట్ డీడ్ విచ్ ద సింగిల్ పర్సన్ హెస్ డన్. His advice to young scientists was to look at the world around them and not to confine themselves to their laboratories. Hello, you may be doing some experiments alone in the laboratory. Don't confine yourself to the laboratory. లాబొరేటరీలో ఉండి అలాగా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తూ రాత్రి పగలు గడిపేయడం కాదు నాయనా. వరల్డ్లో ఏం జరుగుతోంది అది కూడా చూస్తూ ఉండు. That means you get information from the day-to-day information. You should be equipped with the information. It is not that you are doing experiments, no doubt. ఇంకెవరైనా చేస్తూ నువ్వు చేస్తున్న ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాడు కానీ డిస్కవర్ చేసేస్తే వాడు డిక్లేర్ అయిపోతుంది అండ్ హీ విల్ గెట్ ది నేమ్. అండ్ నౌ యు ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్. వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ దెన్? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లుక్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్. వరల్డ్లో ఏం జరుగుతోంది, నీ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతోంది, యూ షుడ్ నో దట్. దో యు ఆర్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ దో యు ఆర్ ఎంగేజ్డ్ విత్ యువర్ ఓన్ జాబ్. మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండాలి, తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ థింక్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ అడ్వైస్ వాజ్ టు ది యంగ్ సైంటిస్ట్స్. The essence of science, he said, is independent thinking and hard work, not equipment. అరే నా దగ్గర ఏం లేవురా, నేనేం చేయగలను? నా డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ సైన్స్ ఈజ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే సైన్స్లో ఉన్న వాట్ ఈజ్ ద మూల పదార్థం సైన్స్లో ఉంది ఏంటి? ఇండివిజువల్ థింకింగ్. నేను ముందే చెప్పాను, టు థింక్ సెపరేట్లీ, టు థింక్ డిఫరెంట్లీ అని. దాట్ ఈజ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్. మనం చదివేసుకుంటున్నాం. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? ది ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ రే, ది లే ఆన్ ది ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది నార్మల్ డ్రాన్ టు ది రిఫ్లెక్టింగ్ మీడియా. చదివేసుకుంటున్నాం, రైట్? ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. చదివేసుకుంటున్నాం, చదివేసి కంటతా పెట్టేస్తున్నాం, రాసేస్తున్నాం. Is it the thing to learn science like that? No. We should know what is an action, what is a reaction, what is an opposite, what is an equal. Why this line, the incident ray, why it should be here? Why both incident ray and reflected ray not be there on the same side of the normal? రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ నార్మల్కి వెళ్తే ఏంటవుతుంది?
హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్? డిడ్ యూ క్వశ్చన్ ఇట్ టు యువర్ సైన్స్ టీచర్? సైన్స్ చెప్పడది మనం చదివేసుకున్నాం. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? నార్మల్ లాగా ఉంటుంది, ఇటుపక్క రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఉంటుంది, ఇటుపక్క ఇన్సిడెంట్ రే ఉంటుంది. ఇటుపక్క ఇన్సిడెంట్ రే ఉంటే ఇటుపక్క రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఉంటుంది అని మనం చదివేసుకున్నాం. ఇంకా నార్మల్కి ఒకే వైపుకి ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఉంటుందా? దట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ షుడ్ కమ్. మేబీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అ రాంగ్ క్వశ్చన్, మేబీ నాన్సెన్సికల్ క్వశ్చన్, బట్ ఫ్రమ్ ది నాన్సెన్స్ ఓన్లీ సెన్స్ కమ్స్. సో అలాగ మనం ఆలోచించాలి, అలాగ అడగాలి. 2 2 4 ఎందుకు సార్? 2 2 5 ఎందుకు కాకూడదు? No student come with this kind of a thought. I say this is a thought. Why 2 2 4? Why not 2 2 5? అని అడగాలి, తెలుసుకోవాలి. మనం ఇలాగ పెడితే ప్లస్ ఎందుకు చేయాలి సార్? ఇలాగిస్తే మనం మల్టిప్లై ఎందుకు చేయాలి సార్? ఇలాగ పెడితే డివైడ్ ఎందుకు చేయాలి సార్? ఇలా పెడితే డివైడ్ ఎందుకు చేయకూడదు? దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ మే బీ కమింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్. వాళ్ళు మాట్లాడాలి, చెప్పాలి. సార్ మనం ఇలా పెడితే దీన్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు యాడ్ చేయాలి సార్? ఇలాగంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకుంటున్నాం సార్, ఎందుకు సార్? ఇలాగంటే నాట్ ఈక్వల్ టు అనుకుంటున్నాం సార్, ఎందుకు సార్? ఇలాగంటే గ్రేటర్ దెన్ అనుకుంటున్నాం సార్, ఎందుకు సార్? ఆర్ వీ క్వశ్చనింగ్ ఇట్? వీ ఆర్ టు క్వశ్చన్, సింప్లీ బ్లైండ్లీ ఫాలో అవ్వకూడదు దీనికి కూడా. సో దట్ ఈస్ వాట్ రమన్ సెడ్, నాట్ మీ. We should not follow it blindly. We should question and question and question until we get our answer. Then that is the essence of science. Then you are reaching to the results correctly. So, and not the equipment. Equipment ఏమన్నా లేకపోయినా సరే, your thought is there. You can change it, modify it within yourself. V Raman was the first Indian scholar who studied wholly in India and received the Nobel Prize. Nobel Prize చాలామంది ఇండియన్స్కి వచ్చింది, కానీ he is only the scientist, not the only scientist, there are many other scientists also. He is a scientist, but he has studied, experimented solely in India. He did not go abroad and do some experiments and got the Nobel Prize. No. He did everything in India and he got Nobel Prize. He is the only one such scientist. He was the first Asian and the first non-white to win such a great award in science. Now, second thing. What is the second thing? He is the first Asian and first colored man, not white man, not white scientist. అంటే అంతవరకు కూడా ఏషియాలో ఉండే సైంటిస్టులకి ఎవరికి కూడా ఆ ప్రైజ్ దొరకలేదు. అంటే ప్రైజ్ దొరకలేదంటే సైంటిస్ట్ లేరా? దేర్ వర్, బట్ దేర్ వర్క్స్ వర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది వరల్డ్. వై? వీ విల్ కమ్ ఇన్ టు దట్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. యాజ్ ఐ సెడ్, మన ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లోనూ మనం ఇంకో సైంటిస్ట్ గురించి చదువుకుంటాం, ఇంకో డాక్టర్ గురించి చదువుకుంటాం. అతను ఎన్నేళ్ళు పాతవాడంటే అప్పటి కాలంలోనే ఆపరేషన్లు చేసినంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో హీ పాస్డ్ అవే ఇన్ 1970 on November 21st. మనం బయోగ్రఫీ రాస్తున్నప్పుడు అతను పుట్టింది ఎప్పుడు, ఎక్కడ చదువుకున్నాడు, ఏం చదువుకున్నాడు, ఏ ఇయర్లో చదువుకున్నాడు, ఏ ఇయర్లో అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది, ఏ ఇయర్లో పెళ్ళాడాడు, రైట్? ఏ ఇయర్లో అతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది, అతనికి ఏ ఇయర్లో ఏంటి అవార్డ్స్ వచ్చాయి, ఏ ఇయర్లోను. నెక్స్ట్ కమ్స్ అతను చేసిన సేవ ఏంటి, సైన్స్కి చేసిన సేవ ఏంటి. ది నెక్స్ట్ కమ్స్ వెన్ హీ డైడ్. అది ఆర్డర్లో మనం రాయాలి. ఇది కూడా మనకి ఒక మేజర్ డిస్కోర్సే, అందుకు చెప్పాను. అంటే ఏంటి, ఎలా రాయాలి, బయోస్కెచ్ అనేది రాయాలి. ఇది చదువుకొని బయోస్కెచ్ రాసినప్పుడు అతను పుట్టాడు, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా పుట్టాడు అది ఫస్ట్, ఎక్కడ చదువుకున్నాడు సెకండ్, తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడైంది, ఎంఏ ఎక్కడ చేశాడు,
ఎక్కడ ఉద్యోగం చేశాడు, అతని ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఎక్కడ అతను జాయిన్ అయ్యాడు, ఎక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు, అతని తలక ఇన్వెన్షన్ ఏంటి, అతనికి ఏ ఏ అవార్డులు వచ్చాయి, అతను ఎప్పుడు పోయాడు. ఇది ఆర్డర్, రైట్. సో he passed away in 1970 on November 21st, but his memories are with us. ఇండియా ఉన్నంతకాలం సివి రమన్ అతని ఎఫెక్ట్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే ఉంటాం. స్టూడెంటు ఇండియా, స్టూడెంటు సైన్స్, ఇవంతా ఉన్నాయి వరకు కూడా. ఫిబ్రవరి, బట్ హిస్ మెమరీస్ ఆర్ విత్ అస్. February 28, the day on which he discovered the Raman effect, is celebrated as a National Science Day to commemorate his remarkable achievement in science. Commemorate, కమ్ తీసేయండి, తీస్తే మెమొరేట్ అనే పదం వస్తుంది. మెమొరీ అంటే మీకు తెలుసు, రిమెంబర్ అన్న మీకు తెలుసు వర్డ్. ఆ రిమెంబర్ అంటే జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, మెమొరీ అంటే మన ఆలోచన శక్తి, జ్ఞాపకం ఉంచుకునే శక్తి, దాన్ని మెమొరీ అంటారు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన పదం కమ్మెమొరేట్ అంటే అతని తాలూకా చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటు, అతనికి దొరికిన ఉపాధి, దాన్ని మనం మళ్ళా రిమెంబర్ చేసుకుంటాం, ప్రతి ఏడాది చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్మెమొరేట్. అంటే పునశ్చరణ, అంటే ప్రతిసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్మెమొరేట్. అంటే ఆ కమ్మెమొరేట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రిమెంబర్ ఈజ్ అ వెర్బ్ అండ్ మెమొరబుల్ ఈజ్ యాడ్జెక్టివ్, మెమొరబ్లీ యాడ్వర్బ్, రైట్. మెమొరీ నౌన్. ఇలాగా ప్రతిదానికి కూడాను నౌను వెర్బు యాడ్జెక్టివ్ యాడ్వర్బ్ పదాలు ఉంటాయి. అవి మనం వెతుక్కోవాలి, తెచ్చుకోవాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ వెకాబులరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మన మాటలు ఆడే పద్ధతి, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే పద్ధతి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ కమ్మెమొరేట్ హిస్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ సైన్స్. సైన్స్లో అతను చేసిన అచీవ్మెంట్, అతనికి దొరికిన అంటే అతను కాంచిన ప్రసిద్ధి, లేదు అంటే అతని సంపాదించిన నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అచీవ్మెంట్. ఆ సంపాదన మనం అతన్ని 28 ఫిబ్రవరి ఎవ్రీ డే రమన్ డే అని కానీ, లేదు అంటే నేషనల్ సైన్స్ డే అని కానీ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. స్కూల్స్లో కూడా రమన్ డే చేసుకుంటూ ఉంటాం 28 ఫిబ్రవరి. దాట్ ఈజ్ ది గ్రేట్ సివి రామన్ అండ్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిజ్ రమన్ ఎఫెక్ట్. అది మనం చదువుకున్నాం ఎప్పుడు. సో ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ రెడ్ అబౌట్ సివి రామన్, Raman effect, Nobel Prize winning, and his biography. Now we are going into the poem, that is, it's a change. The poem is very short, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couplets are there, means 14 lines, but it expresses a very great amount of feeling and a pride. Why? Oh, science has developed to this stage. సైన్స్ ఇంత ముందుకు వెళ్ళిందా అని మనకి ఈ పోయములు తెలుస్తుంది. మన మీద సైన్స్ భారం ఎంత పడుతోంది, ఏమంటే సైన్స్ చదవాలి మనం, తప్పదు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, సైన్స్ చదవాలి తప్పదు అని కాదు, మన ఇండియన్, మనము భారతీయులం కదా, భారతీయత అంటేనే సైన్సు అని అర్థం. ఎందుకు చెప్తానంటే సైన్స్ అని చెప్తానంటే, మెడిసిన్ అనేది మన ఇండియాలోనే పుట్టింది. ఆయుర్వేదిక్, హోమియోపత్ ఇవన్నీ వింటున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా ముందు పుట్టినవి ఇక్కడే, ఇండియాలోనే పుట్టాయి. తర్వాత మీకు చరక సంహిత ఇవన్నీ కూడా క్లాస్ 6లో చదివి ఉంటారు. ఆ చదువుకుని మనం 7th క్లాస్కి వచ్చాం కదా, దీంట్లో మనం ఒక సైంటిస్ట్ గురించి చదువుకుంటాం. ఎందుకు చదువుకుంటాం అంటే మన సైన్స్ అంత ఓల్డ్ నుంచి వస్తుంది అని అర్థం. మన సైన్స్ అంత ఓల్డ్ నుంచి వస్తుందంటే ఏంటి, మన సైన్స్ని మనం బతికించి ఉంచాము అన్ని ఏళ్ల నుంచి, అన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని రక్షించుకుంటూ వస్తున్నాం. రామాయణంలో మీరు చూస్తే
పుష్పక విమానం అని అక్కడి నుంచి శ్రీలంక నుంచి రాముడు అందరూ కూడాను అయోధ్యకు వస్తారు, విమానంలో వస్తారు. అది ఎప్పుడు జరిగింది? ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో జరిగిన ఘటన. తర్వాత ఇంక చూస్తే ద్వాపర యుగంలో కూడాను కృష్ణుడు కూడాను దేవేంద్రుడితో యుద్ధానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు కూడా ఒక విమానంలో వెళ్తాడు. అంటే ఈ విమానంలో వెళ్ళడం అంటే ఏంటి అంటే అప్పట్లోనే మనకి ఎయిర్వేసు, తర్వాత ఈ జెట్స్, రైలు, తర్వాత ఎయిర్ ఇంజన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఏరోప్లేన్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఎప్పుడో రాసిన రాతలు ఇవి. సో మన సైన్స్ అంత ఓల్డ్. ఎందుకు అంత ఓల్డ్ అంటే మనం ఇంక సైన్స్ మీద ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాం. మనకు తెలుసును, రే అబ్బాయి ఏం చేస్తారా అంటే ఇంజనీర్ అవుతాను సార్, డాక్టర్ని అవుతాను సార్ అంటున్నాం, కానీ ఇంకేదో అవుతాం సార్ అని ఎవరు చెప్పట్లేదు. వై? వీ లవ్ సైన్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బర్డన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. So now it is a conversation between a mother and a daughter. I say conversation, I did not say dialogue. Conversation means a speaking between two. Maybe one is speaking and the second is hearing, or second is speaking, one is hearing. That is conversation. Reply may be given later, but she is hearing. Dialogue, speaking in between. I said, you said, I said, you said. It is dialogue. So here the daughter, she speaks to her mother. That is poem. It's a change. Mom, I don't want to go to school today. Now వచ్చింది కదా అందరికీను. Why? You may also say sometimes, I will not go to school today. I don't want to go to school today. మీరు కూడా చాలా మాటలు అన్నారు ఈ మాట, కానీ ఈమె ఎందుకందో మనం తెలుసుకోవాలి. మమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు స్కూల్ టుడే బికాస్ ఐ ఫియర్ అవర్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ డికే. డికే మీన్స్ కుళ్ళిపోతోంది, చెత్త పట్టేస్తోంది. ఈ వరల్డ్ రోజు రోజుకి కుళ్ళిపోతోంది ఈ వరల్డ్. నేను అందుకు భయపడి నేను స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేస్తున్నాను. బికాస్ ఐ ఫియర్ అంటే భయం. అన్నీ ఈజీ వర్డ్సే. పోయంలో ఉండే బ్యూటీయే అది. ది పోయట్స్ టేక్ ఓన్లీ వెరీ స్మాల్ అండ్ వెరీ ఈజీ వర్డ్స్ అండ్ దే పుట్ ఎ వెరీ బిగ్ మీనింగ్ బిహైండ్ ఇట్. సో మమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు స్కూల్ టుడే బికాస్ here B is not there, but I am applying it to bring that cause. Because I fear our world is in decay. వరల్డ్ పాడైపోతుంది, అందుకు ఇవాళ నేను స్కూల్కి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. I feel my teachers are part of this plot. I am the only one who sees through that rot. మా టీచర్లు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా దీంట్లో ఉన్నారు, ఈ ప్లాట్లో. ఈ వరల్డ్ని డికే చేసే ప్లాట్లో, ఈ వరల్డ్ని సత్యనాశనం చేసేసే ప్లాట్లోనూ మా టీచర్లు కూడా ఉన్నారు. ఓన్లీ ఐ కెన్ సీ త్రూ ఇట్. నేను ఒక్కడనే కనిపెట్టేశాను. వీళ్ళందరూ కూడాను కన్స్పైర్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ కలిసి వరల్డ్ని సత్యనాశనం చేసేస్తున్నారు. మా టీచర్లు కూడా దాంట్లో ఉన్నారు. నేను ఒక్కరినే కనిపెట్టాను. వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఒకే గ్రూప్గా, వాళ్ళని పాడు చేసేస్తున్నారు. అండ్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ద స్కూల్. చూడండి కారణం. వన్స్ అగైన్, మమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు స్కూల్ టుడే బికాస్ ఐ ఫియర్ అవర్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ డికే. ఐ ఫీల్ మై టీచర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాట్. ఐ ఆమ్ ది ఓన్లీ వన్ టు సీ త్రూ ది రాట్. ది రాట్ మీన్స్ నాన్ సెన్స్, రైట్? ప్లాట్ మీన్స్ వాట్? an idea against somebody. ఒక కుతంత్రం అంటారు మనం ప్లాట్ అంటే. కుతంత్రం, ప్లాట్ మీన్స్ ఒకరిని పాడు చేసే వాళ్ళ దుర్బుద్ధితో కొడుకున్న ఒక యోజనని ప్లాట్ అంటారు. అండ్ ఓన్లీ ఐ కుడ్ సీ త్రూ ది రాట్. ఈ నాశనం చేస్తున్నారు ఎట్లాగా అన్నది నేను ఒకరితోనే కనిపెట్టగలిగాను. నేను చెప్తాను ఇప్పుడు, ఏంటో చెప్తాను, చూడు, విను. Scientists are cloning pigs and sheep, saying it's a change,
ఏ క్వాంటమ్ లీప్. సైంటిస్టులు ఏం చేస్తారో తెలిసిన, పిగ్గులను తయారు చేస్తున్నారు, షీప్ని తయారు చేస్తున్నారు, గొర్రెల్ని పందుల్ని తయారు చేస్తున్నారు, క్లోనింగ్ అంటున్నారు. రైట్? అవి దాని మటుకు అవి పుట్టాలి కదా, సైంటిస్టులు తయారు చేస్తున్నారు క్లోనింగ్ అనే పేరుతోను. సైంటిస్ట్స్ ఆర్ క్లోనింగ్ పిగ్స్ అండ్ షీప్, సేయింగ్ ఇట్స్ ఏ చేంజ్, ఏ క్వాంటమ్ లీప్. లీప్ అంటే ఏంటి? ఒక జంప్. కింద కాళ్ళు చేతులు మోపకుండా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చాలా దూరంకి జంప్ చేయడాన్ని లీప్ అంటారు. రైట్? అది ఏ క్వాంటమ్ లీప్. మన సైన్స్లోనూ ఒక పెద్ద జంప్ అన్నమాట. ఏంటిది? వీఆర్ మేకింగ్, ప్రొడ్యూసింగ్ క్లోన్స్ ఆఫ్ పిగ్స్ అండ్ షీప్. మనం ఇలా అంటే తల్లి ఎలాగ ఉంటుందో అలాగే పందుల్ని, తల్లి పంది ఎలాగో పిల్ల పందులు కూడా అట్లాగే ఉంటాయి. గొర్రె, తల్లి గొర్రె ఎలా ఉంటుందో ఈ పిల్ల గొర్రెలు కూడా అలాగే ఉంటాయి, తయారు చేస్తున్నాం అని సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు. ఓ పెద్ద జంపుట సైన్స్లోను. కానీ ఇది సంథింగ్, ఏ ప్లాట్ ఓన్లీ, ఒక క్రూయల్ ప్లాన్ ఇట్ ఈజ్. Biologists are making stem cells grow. Stem cell growing. What is the stem cell? Stem cell is the remedy for every disease the man faces. క్యాన్సర్ అవనండి, ఏ అవనండి, ఆ స్టెమ్ సెల్ దాన్ని అప్లై చేసి కానీ క్యూర్ కానీ చేస్తే మనిషి మళ్ళాను క్యాన్సర్ నుంచి విముక్తి జరిగిపోతుంది, లేదంటే ఇంకే డిసీజ్ నుంచి వాడికి విముక్తి దొరికిపోతుంది అని ఒక స్టెమ్ సెల్ అనేది కనిపెట్టారు సైంటిస్టులు. అండ్ వాట్ ఆర్ దే సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ చేంజ్, ద వే టు గో. యా, ఇట్ ఈస్ ఎ చేంజ్, నౌ వీ హ్యావ్ టు గో లైక్ దిస్ ఓన్లీ. అది మనిషి పుట్టినప్పుడే, అంటే తల్లి గర్భంలోంచి వచ్చినప్పుడు ఒక బొడ్డు నుంచి, తల్లి బొడ్డుకి ఒక నెర్వ్ ఉంటుంది, ఒక పైప్ లాంటి స్ట్రక్చర్. దాన్ని కట్ చేసి ఇస్తారు. పిల్లడు పుడుతున్నప్పుడు సమ్ లిక్విడ్ విల్ కమింగ్, రైట్? దాన్ని కూడాను తీసుకెళ్ళి ఈ నర్సెస్ వీళ్ళు పారపోసిస్తారు. నౌ సైన్స్ హెస్ డెవలప్డ్ సచ్ దట్ దేర్ ఆర్ బ్యాంక్స్ టు ప్రిజర్వ్ దిస్. పిల్లడు పుట్టినప్పుడు వచ్చే లిక్విడ్ ఆ బొడ్డు దాచడానికి బ్యాంక్స్ వచ్చాయి. ఎందుకు అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ చైల్డ్ గెట్స్ సమ్ డిసీజ్ ఇన్ లేటర్ ఆన్ స్టేజ్, ఏ క్యూర్ కెన్ బీ ఇన్వెంటెడ్ యూజింగ్ దట్. చూడండి సైన్స్ ఎంత లీప్ చేసిందో, ఎంత చేంజ్ అయిందో, ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిందో. అండ్ దే కెన్ మేక్ అవుట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ దట్. There is something, I read it like that. So, adi science taluka changes, right? And they are telling we have to go like this only. It has to be done. Now there are n number of banks all over the world to preserve that, right? So, two things she said. One is cloning, and the second is stem cell. Biologists and scientists are engaged in this. Geologists are finding cracks in our earth. Geologists, these are also scientists, but these people, they study on the rocks, structure of rock, right? And if at all they see there is a crack on the earth, they want to see it, why there is a crack, and through this crack we can make out what is the age of the earth. చూడండి సైన్స్. సో దట్ ఆల్సో షీ బ్రాట్ ఓవర్ హియర్, ది చైల్డ్ బ్రాట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ షీ పుట్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ఇట్ వన్? జియాలజిస్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జామినింగ్ ది cracks on the earth's surface. What for? To study the age of the earth planet. Geologists are finding cracks in our earth, saying it is a change, predicting its birth. ఈ క్రాక్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది, ఈ క్రాటర్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది, ఈ లేక్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది,
ఈ రాక్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది? There are many heritage rocks in our Hyderabad. Bad luck is those areas are being captured and those rocks are being removed. But if at all you look at these rocks, how they are arranged like that. కింద ఒక చిన్న రాక్, దాని మీద పెద్ద వైడ్ రాక్, దాని మీద 2 rocks అండ్ అగైన్ సమ్ రాక్ ఎవడో పేర్చినట్లు అలాగ ఉంటాయి, గాలికి పడిపోవు, అలాగే ఉంటాయి. ఆ రాక్స్ని చూస్తుంటే మనకి ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇవి ఏర్పడ్డాయి? జియాలజిస్ట్స్ విల్ గో అండ్ స్టడీ దట్, రైట్, అండ్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. దట్ ఈస్ వాట్ ది చైల్డ్ హ్యాస్ టోల్డ్ హియర్. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? Geologists are finding cracks in our earth, saying it is a change, predicting its birth. రాక్ ఎప్పుడు పుట్టింది, ఎట్లా పుట్టింది, ఎలా అయితే ఇంత నున్నగా ఏర్పడింది రాయ, ఎన్నాళ్ళ క్రితం వచ్చి ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా క్రాక్స్ వల్ల తెలుసుకుంటున్నారట. దాన్ని కూడా ఒక చేంజ్ అని చెప్తున్నారు. నౌ హౌ మెనీ సైంటిస్ట్? 1 biologist, 2nd, 3rd we have geologist, and 4th archaeologists. The archaeologists, they study on the ancient material. They excavate something, they found something, and they study about the date of its existence. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది అని. What they do is archaeologists are digging up fossils. కొంతమంది fossils అంటారు, fossils కూడా అంటారు. సో వాట్ ఎవర్ వే యూ లైక్ టు యూ కెన్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్. fossils and bones. వాళ్ళు తవ్వకాల్లోనూ కొన్ని ఫసిల్స్ అంటే ఎప్పుడో పాతకాలం జీవరాశుల తాలూకా అవశేషాలు అవి తీస్తున్నారు. దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ బోన్స్, సమ్ స్కల్స్, అండ్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ అవుట్. ఈ బోను ఏ జంతువుది, ఆ జంతువు ఎప్పుడు ఉండేది అని దే ఆర్ కనెక్టింగ్ దీస్ థింగ్స్, దేర్ ఫైండింగ్స్, అండ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సైన్స్ అగైన్. రైట్? సో సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ చేంజ్, టైమ్ ఫర్ క్లోన్స్. ఈ బోన్ ఉపయోగించి ఈ బోను ఏ జంతువుది, ఆ జంతువుని మనం మళ్ళా తయారు చేయగలమా? దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ లైక్ దట్, అండ్ దే కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ చేంజ్. ఎస్, సైంటిస్ట్స్ ఆర్ కాజింగ్ మీ గ్రేట్ కన్సర్న్. ఈ సైంటిస్టులు అందరూ ఏదో ఒకటి కనిపెట్టేసి నన్ను భయపెట్టేస్తున్నారు మమ్మీ. కన్సర్న్ ఈజ్ దట్ దే ఆర్ మేకింగ్ మీ అవేర్, దే ఆర్ మేకింగ్ మీ స్కేర్డ్. అవేర్నెస్ అండ్ స్కేరీనెస్, దీస్ టూ పుట్ టుగెదర్ ఇస్ కన్సర్న్. దే ఆర్ making me concern with the science. Why this concern? Giving us kids too much to learn. ఇదంతా మళ్ళీ నేర్చుకోవాలంటే మా మీదే పడేస్తున్నారు కదా. సైన్స్లోనూ ఏదో వాళ్ళు కనిపెట్టడం, మేము చదవడం. ఎంతకని చదువుతాం? ఇవాళ చదివి రేపు ఉండదు. ఇవాళ చదువుతున్నాం కదా, అది రేపు ఉండదు. మళ్ళీ ఏదో చేంజ్, మళ్ళీ ఏదో పట్టుకొస్తున్నారు. And geography, if at all we are reading, the course of running the rivers, it is getting changed. Not only that, the atmospheric conditions are getting changed. Earlier we used to read climatic conditions. This is called as a Mediterranean Sea climate, Sudan climate, type of climate. ఇలా చదువుకుంటున్నాం. చదువుకుంటే ఇప్పుడు అది మారిపోతున్నాయి. We are not getting that. Why? Because of the geographical conditions they say. ఎంతో మా మీద పడేస్తున్నారు చదువుకోవడానికి. Is it that? No. As and when we are getting something new, we have to read about it. It is our luck that we are reading about it, we are learning about that. So that is what the poet here wants to say. Emma Gurry, poetess, she says that it is not a thing to complain, but it is good that we have taken birth in this age, modern age, that we could able to know about cloning,
that we could able to know about stem cells, and we could able to know that geology and its birth. And not only that, we are learning more and more about the fossils and the bones, and we can reconstruct that life. జురాసిక్ పార్క్ చూశారు కదా మీరు? ఎస్, చూశారు. జురాసిక్ పార్క్లో వెనకాతల పెద్ద 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 జంతువులు, అది డినోసరస్. అది ఇట్ ఈస్ ఏ క్రియేచర్ క్రియేటెడ్ బై ది ఇమాజినేషన్. ఎప్పుడో ఎక్కడో పెద్ద స్కెల్టన్ దొరికింది. ఓ పెద్ద స్కెల్టన్ దొరికితే ఆర్కియాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఏమొచ్చి అది రిఫర్ చేశారు ఇది జియాలజిస్ట్కి. ఇవి ఎప్పుడు ఇలాంటి జంతువులు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఉండివా? దెన్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్, ఒక ఇమాజినరీ ఫిగర్ని తయారు చేశారు. దాని నుంచి బోల్డ్ పిక్చర్స్ వచ్చేసే మనం చూసి ఆనందిస్తున్నాం. మీన్స్ వాట్? సైన్స్ హ్యాస్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆల్సో. And so we should think that we are lucky that we could able to read about this kind of things now. Right? అది ఈ పోయంలో మనకి ఇట్స్ ఏ చేంజ్లో మనకి దొరికింది, తెలుసుకున్నాం. నా థర్డ్ రీడింగ్, ఆ థర్డ్ రీడింగ్కి వెళ్ళే ముందు సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అది మనం తెలుసుకోవాలి. డిడ్ యు నో అని పేజ్ నెంబర్ 39లో. It takes about 20 seconds for a red blood cell to circle the whole body. What we know, we are reading in biology, there is a liquid which is going round in our body. It carries oxygen, it carries your nutritional food. That is called blood. And it has a liquid component, plasma. And it has some solid particles like platelets, red blood corpuscles and white blood corpuscles. We know structure of blood. And suppose the blood is going, not suppose, it is going round in your body, heart to each and every part of your body, and from each and every part of your body to the heart, a complete cycle. And that we call as circulatory system. Right? For a single red blood corpus cell to go through this complete circle చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందిట? 20 seconds పడుతుంది. Right? It is something information we are learning. And it has been proven that people can lessen reactions to allergies by laughing. ఎలర్జీ ఉంది, ఫుడ్ అలర్జీరా వీడికి, స్కిన్ అలర్జీరా వీడికి అని ఎన్నో అలర్జీస్ వింటాం. స్నీజింగ్, వాడు తుమ్ముతూనే ఉంటాడు, దట్ ఈస్ ఎలర్జీ ఇన్ యువర్ నోస్. ఆర్ థ్రోట్, సోర్ థ్రోట్, గడిగడికి వస్తూ ఉంటుంది. ఇవి తగ్గించుకోవాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు లాఫ్ కంటిన్యూస్లీ. లాఫ్ మీన్స్ ఫుల్ థ్రోట్. లాఫింగ్ క్లబ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం, నవ్వుతుంటారు. దాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, and that can lessen the reaction of allergies in your body. Right? Next, 6 years olds laugh on an average of 300 times, but adults laugh only 15 to 100 times a day. Infants are there, 6 years old infant, and navutune untadu. Why? He doesn't have any worries. వాడు 300 times ఒక డే స్పాన్లోను 24 hours నవ్వుతాట. అయితే అడల్ట్ అంటే మేము అఫ్కోర్స్ మీరున్నారు, మీరు కూడా బాగా నవ్వుతారు, కానీ 300 times కాదు, కొంచెం తక్కువ నవ్వుతారు. 200, 250, 225 టైమ్స్ మీరు నవ్వుతారు. మా టైంకి వచ్చేసరికి మాలో కొంతమంది 15 మాటలే నవ్వుతారట రోజుకి. కొంతమంది ఉన్నారు నాలాంటి వాళ్ళు 100 times నవ్వుతారట. సో నెక్స్ట్, వాటర్ ఫ్రీజెస్ ఎట్ 32 degrees Fahrenheit. మనకి తెలుసును వాటర్ ఫ్రీజెస్ ఎట్ 0 degree అంటాం. వాట్ ఇస్ దట్ 0 degree? 0 degrees Celsius. రైట్? అంటే ఈ హీట్ని కొలవడానికి there are 3 types of what we call as scales. One is Celsius scale, the second is Fahrenheit scale.
మూడోది ఏదో కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది, మూడోది ఉన్నది, అది వేరే. కానీ ఇప్పుడు 32 degrees ఫారెన్ హైట్లోనూ ఫ్రీజ్ అవుతుందట, 212 ఫారెన్ హైట్లోనూ మరుగుతాయి, బాయిలింగ్ అవుతాయి. అంటే 0 and 100 of Celsius. There are 180 degrees between freezing and boiling because there are 180 degrees between the north and the south. మనం చూడండి, నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్ళాలంటే దెర్ ఆర్ 180 degrees మనం ప్రయాణం చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఫ్రమ్ హియర్ సపోజ్ దెర్ ఈస్ అ లైన్, దిస్ ఈజ్ ద డిగ్రీ హియర్ అండ్ నార్త్ టు సౌత్ ఈజ్ 180 degrees. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెయిట్ యాంగిల్ అని మనం లెక్కల్లో మ్యాథమెటిక్స్లో చెప్పుకుంటాం. స్ట్రెయిట్ యాంగిల్ ఈజ్ 180 అని. ఆ స్ట్రెయిట్ యాంగిల్ ఏంటి, ది ట్రావెల్ బిట్వీన్ నార్త్ టు సౌత్. And so the Fahrenheit he had made 180 degrees between 32 to 212. Right? Next comes your did you know. What is the did you know? The average human body contains enough sulfur to kill all fleas on an average dog, carbon to make 900 pencils, potassium to fire a toy cannon, fat to make 7 bars of soap, phosphorus to make 2200 match heads, and enough water to fill a 10-gallon tank. హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్నున్నాయా? ఎన్నున్నాయి చూడండి. ఏంటి, ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ బాడీలో సల్ఫర్ ఎంత ఉందయా అంటే, కుక్క ఒంటి మీద ఈగలు ఉంటాయి, మీరు చూసుంటారు. ఆ కుక్క మంచి ఇలా 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 కొరుక్కుంటూ ఉంటుంది, ఇలా ఇలా వదులుకుంటూ ఉంటుంది. అది సల్ఫర్కి చచ్చిపోతాయి. అంటే కుక్క ఒంటి మీద సల్ఫర్ జల్లితే, పౌడర్ కానీ స్ప్రే చేస్తే ఆ ఈగలన్నీ చచ్చిపోతాయి. అంత సల్ఫర్ హ్యూమన్ బాడీలో ఉందిట, చూసారా. తర్వాత రెండోది ఏంటి, కార్బన్. మనిషి బాడీలో ఎంత కార్బన్ ఉంది అంటే 900 పెన్సిల్స్ తయారు చేయొచ్చుట. పెన్సిల్ ముళ్ళు ఉంటుంది కదా, మనం చెక్కుతాం, షార్పన్ చేస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటుంది, మనం రాస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈజ్ లెడ్ మేడ్ ఆఫ్ కార్బన్. రైట్? అంత 900 పెన్సిల్స్ చేసే అంత కార్బను మనిషి ఒంట్లో ఉందిట. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు లెర్న్. నెక్స్ట్, పొటాషియం ఎంత ఉంది అంటే, ఒక టాయ్ కెనన్ చేశారు. కెనన్ అంటే ఆ ఫిరంగ్, అంటే ట్యాంకర్స్ ఉంటాయి చూసాం మనం, మిలిటరీలో ట్యాంకర్స్ చూసుంటారు, అది కెనన్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్. దాంట్లో ఇంత పెద్ద బాల్ వేసేవారు, ఫాస్ఫరస్ బాల్ వేసి ఫైర్ చేసేవారు. ఆ ఫైర్ ముందుకెళ్ళేది. వాయిస్ సోఫార్ మన బాహుబలిలో మనం చూసాం కదా, పెద్ద పెద్ద తోపులు పంపించారు, అది కెనన్. దాన్ని ఒక చిన్న టాయ్గా చేసుకుని దాంట్లో కానీ మనం ఒంట్లో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ తీసి పెడితే దాన్ని మనం ఫైర్ చేయగలమట. అంత ఫాస్ఫరస్ మన బాడీలో ఉంటుంది. అది కాకుండా అది పొటాషియం. అది ఫాస్ఫరస్ ఎంత ఉంది అంటే, అగ్గిపొలం చూసారా, దాని హెడ్ నల్లగా ఉంటుంది, కొన్ని ఎర్రగా ఉంటాయి. అది ఎందుకు, బికాజ్ ఆఫ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. దాంతో తయారు చేసి ఆ హెడ్ తయారు చేస్తారు. అయితే మనిషిలో ఉండే ఫాస్ఫరస్ ఎన్ని అగ్గిపొలాలు తయారు చేయొచ్చు అంటే 2200 అగ్గిపొలాలు తయారు చేయొచ్చు. అంత ఫాస్ఫరస్ మనిషి బాడీలో ఉందిట. రైట్? అయితే వాటర్ ఎంత ఉంది, 10 gallons. ఒక గ్యాలన్ అంటే 5 liters. 5 liters డబ్బా ఉంది కదా, అది గ్యాలన్ డబ్బా. రైట్? మనం బాడీలో ఎంత వాటర్ ఉంది, 10 gallons అంటే 50 liters ఆఫ్ వాటర్ మన బాడీలో ఉంది. అంటే మన మాధురి దీక్షిత్ గారు వస్తారు చూడండి, ఆక్వా గార్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఇలా తిప్పుకుంటున్నాను. 75% హ్యూమన్ బాడీ కంటైన్స్ వాటర్ అంటుంది. రైట్? అంత వాటర్ మన బాడీలో ఉంది. నౌ సెకండ్, యువర్ ఫింగర్ నెయిల్స్ గ్రో 4 times యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ యువర్ టాయ్ నెయిల్స్. మన కాళ్ళ వేళ్ల తాలూకా నెయిల్స్ కన్నాను 4 రెట్లు వేగంతోనూ ఈ నెయిల్స్ పెరుగుతాయి. అందుకు మనం ఇవి 4 సార్లు తీసుకుంటే అదొకసారి తీసుకోవచ్చు. రైట్? నెక్స్ట్, బేబీస్ ఆర్ బోర్న్ విత్ 300 bones. బేబీస్కి 300 bones ఉంటాయి.
అయితే మీకు నాకు ఎన్ని ఉంటాయి? మీకు నాకు 206, అంటే 94 బోన్స్ మనం డిస్కార్డ్ చేస్తాం పెద్ద అవుతుంటే. అది మన శంకర్ దాదాలో ఎంబీబీఎస్లో చదువుతాం. అరే మనిషి బాడీలో 206 ఉన్నాయా, మనం ఎరగొట్టేటప్పుడు మనకు తెలియదు కదా ఈ లెక్క అంటాడు. అది 206 బోన్స్ ఉంటాయి మన బాడీలోను. తర్వాత ది స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ హియర్, ఇన్ అవర్ ఇయర్లో ఉంటుంది, చెవులో ఉంటుంది. కాక్యస్ ఏదో ఉంటుంది దాంట్లో లోపల 3 బోన్స్ వరుసగా ఉంటాయి, దాంట్లో స్మాలెస్ట్ వన్ ఉంటుంది. రైట్? ఎ స్నీజ్ బ్లోస్ ఎయిర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ నోస్ అట్ 100 మైల్స్ per hour. ఒక స్నీజ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఒక తుమ్ము, అది ఎంత స్పీడ్గా వస్తుంది అంటే, మన తుఫాన్ ఉంది కదా, మన ఇక్కడ హోర్డింగ్స్ పడిపోయి జూబ్లీ హిల్స్లోను అక్కడను, ఆ హోర్డింగ్స్ పడిపోవడానికి 150 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో ఎయిర్ వచ్చింది. మీరు తుమ్మినప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో వస్తుంది? 100 మైల్స్తో వస్తుంది. అంటే 100 మైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబౌట్ 115 కిలోమీటర్స్. అంటే ఆ హోర్డింగ్స్ పడిపోయేంత స్పీడ్గా మీరు తుమ్ముతారు. బాగుంది కదా, ఫన్నీగా ఉంది కదా. దేర్ ఆల్ ది ఫ్యాక్ట్స్ వీ షుడ్ నో. చిల్డ్రన్ హ్యావ్ మోర్ టేస్ట్ బడ్స్ దాన్ అడల్ట్స్. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, దీని మీద టేస్ట్ బడ్స్ ఉంటాయి. అందుకే మనకి కారం, ఉప్పు, చేదు, తీప ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి. బికాజ్ ఆఫ్ దట్ టేస్ట్ బడ్స్ నాలుక మీద. చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటాయి, పెద్దవాళ్ళకి తక్కువ ఉంటాయి. మాకు ఎంత కారం వేసినా అబ్బాయి కారం లేదురా అంటాం. అదే చిన్నపిల్లలు బా కారం, నీళ్ళు అడుగుతాడు. వై? బికాజ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది టేస్ట్ బడ్స్. రైట్? తర్వాత బోన్స్ ఆర్ 4 times స్ట్రాంగర్ దాన్ కాంక్రీట్. మనం ఈ కాంక్రీట్ స్లాబ్ వేసుకుంటాం, కాంక్రీట్ బీమ్స్ వేసుకుంటాం. రైట్? వాటికన్నా మన బోన్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయట. కానీ కొంతమందికి జస్ట్ పడిపోగానే ఎముకలు ఇరిగిపోతాయి కొంతమందికి. వై? దే హ్యావ్ సమ్ డిసీజ్, దేర్ బోన్స్ ఆర్ వెరీ బ్రిటిల్. అంటే విరిగిపోతాయి, అలా ఉంటాయి కూడా. కానీ అవే బోన్స్ కాంక్రీట్ కన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి మన బోన్స్. ది హ్యూమన్ బాడీ హ్యాస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 37,000 మైల్స్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్. మన ఒంట్లో బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని క్యాపిలరీస్ అంటారు కదా. అంటే చాలా 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 సన్నగా ఉండేవి. డార్సల్ అయోర్టా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, దాంట్లోంచి వచ్చే వాట్ యువర్ వెయిన్స్ అండ్ ఆర్టరీస్, దే ఆర్ ఓకే, దే ఆర్ పెద్దవే. కానీ క్యాపిలరీస్ ఉన్నాయి అంటే మన ఫింగర్ టిప్స్కి, రైట్, ఈ నోస్ టిప్ అంటే అంత జాగ్రత్తగా బ్లడ్ అందించాలి అంటే చాలా థిన్గా ఉండే వాటిని క్యాపిలరీస్ అంటారు. వీటి తాలూకా లెంగ్త్ ఎంతట? 3,700 మైల్స్ మన ఒంట్లో. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ లెర్న్. ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్కిన్ హ్యాజ్ 32 మిలియన్ బ్యాక్టీరియా ఆన్ ఇట్. ఇది స్కిన్ ఉంది, మనం రోజు స్నానం చేస్తాం, అయిందా? ఒక చిన్న స్క్వేర్ తీసుకుంటే, ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్కిన్, ఒక చిన్న స్క్వేర్ 1/1 కానీ 2/2 కానీ స్క్వేర్ తీసుకుంటే దాని మీద ఎన్ని బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయట? 32 మిలియన్స్ ఆఫ్, అంటే 320 crores ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దాని మీద ఉన్నాయన్నమాట. అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ బాత్, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీ నాలుక ఉన్నది, అది కూడా స్కిన్నే కదా, దాని మీద అది మనం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీఆర్ నాట్ క్లీనింగ్ అవర్ టంగ్, హౌ మెనీ బ్యాక్టీరియా వుడ్ బి దేర్? జస్ట్ లెట్ అస్ థింక్. మనం బ్రష్ చేసుకోకపోతే ఎన్ని బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి ఆ పళ్ళ సందున? లెట్ అస్ థింక్. అంటే మనకి దీన్ని బట్టి మనకు అన్నీ తెలుస్తాయి, మనం స్నానం చెయ్యాలిరా అని తెలుసుకుంటాం. ది లివర్ ఈజ్ ద బాడీస్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ. ఇట్ హ్యాస్ ఓవర్ 500 ఫంక్షన్స్.
మన ఒంట్లో ఉండే లివర్, మనం అనుకుంటాం ఏంటి, బాడీకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఈజ్ హార్ట్ అనుకుంటాం. నో, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ లివర్, బికాస్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ 500 kinds. 500 విధాలుగా యువర్ లివర్ మీ బాడీని కాపాడుతూ ఉంటుంది. డైజెస్టివ్ సిస్టంలో అదే పని, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టంలో అదే పని చేస్తుంది, రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో అది పని చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ పోతే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అని మీ ఒంట్లో ఉండే ఫ్యాట్ ఒక విధంగా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది మీ బాడీలోను, అది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటారు. దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది లివర్. అంటే ఈ 4 మెయిన్ సిస్టమ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ దాట్ ఇట్ పుట్స్ ఎ చెక్ ఆన్ యువర్ ఎనీ బయోటిక్స్ విచ్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు యువర్ బాడీ, ఎనీ బ్యాక్టీరియా. అంటే ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఆ లివర్కి, మనకి తెలియదు. మనం 500 ఫంక్షన్స్ మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ వెన్ వీ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ information about the science, right, and our body, human body, we should read about a doctor. ఒక డాక్టర్ అంటే ఇవాళ రేపు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్సు, ఎండీసు, సర్జన్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఎంఎస్ చదువుకొని, ఎండీస్ చేసుకుని, ఎంబీబీఎస్ చేసి, ఫారెన్లో డిగ్రీస్ తీసుకుని అందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికన్నా ముందు వాడు, అతని గురించి మనం చదువుకోవాలి. ఎందుకు అంటే అతను అప్పట్లోనే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఏంటి, ఎలా చేయాలి అన్నది అతనే కనిపెట్టాడు, అతను థియరీస్ రాశాడు. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడ పెద్ద స్కార్ పడింది అనుకోండి, అవులో ఇక్కడ యాసిడ్ పోసేసరికి కాలిపోయింది ఇక్కడంతా, ఈ కాలిపోయిన భాగం అంతా అసహ్యంగా కనపడుతుంది మొహం. దట్ కెన్ బి రిపేర్డ్, అది తీసేసి ఆపరేట్ చేసేసి ఇక్కడ ఈ జాగాలోనూ కొత్త స్కిన్ ఎక్కడి నుంచో తీసి ఇక్కడ వేస్తారు. ఏ తొడ నుంచో లేదు అంటే మన బుట్టక్స్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఆ స్కిన్ తీసి పీల్ అవుట్ చేసి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఇక్కడ వేస్తారు. అక్కడ స్కిన్ దాన్ని బట్టి అది మళ్ళీ గ్రో అవుతుంది. ఇక్కడ స్కిన్ గ్రో అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మచ్చ వచ్చేసింది. ఆ స్కిన్ వేసి దానికి గ్రోత్ సెల్స్ గ్రో అయ్యేట్టు అరేంజ్ చేసి దాన్ని ఆపరేట్ చేయడం, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, రైట్. And now since last 40 years we are hearing about this plastic surgery, but it existed in India about 6th century BC. అప్పటి నుంచే ఉంది. ఆ డాక్టర్ గురించి చదువుకుంటాం దీని తర్వాత. కానీ మనం ఒక చిన్న జోక్ కూడా ఇక్కడ చదువుకోవాలి. చాలా జోక్స్ ఉన్నాయి. ఒక చిన్న జోక్. ది సర్జన్ టోల్డ్ ది పేషెంట్ హూ వోక్ అప్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ బీన్ ఆపరేటెడ్. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆపరేషన్ ఇప్పుడు మత్తు మంది ఇస్తారు కదా, ఆ మత్తు ప్రభావం పోయి అతను తెలివిలోకి వచ్చాడు. తెలివిలోకి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ మళ్ళా వచ్చాడు అతనికి దగ్గరికి వచ్చి, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టు ఆపరేట్ యూ అగైన్. సారీ సార్, మరి మీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు, మీకు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాలి సార్ అన్న డాక్టర్ వచ్చి. బికాస్ యు సీ ఐ ఫర్గాట్ మై రబ్బర్ గ్లోవ్స్ ఇన్సైడ్ యూ. ఇందాక మీకు ఆపరేషన్ చేసాం కదండి, ఆ ఆపరేషన్ చేసిన జాగాలో పొరపాటున మా రబ్బర్ గ్లోవ్స్ చేతుకుంటాయి కదా, అవి పెట్టేసి కుట్టేసాను సార్, మళ్ళీ ఆపరేట్ చేసి అవి తీయాలి సార్ అని డాక్టర్ చెప్పాడు. అప్పుడు పేషెంట్ ఏం చెప్పాడు, వెల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ వుడ్ రాదర్ పే ఫర్ దెమ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లీవ్ మీ అలోన్. హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ వదిలేసావా లోపల, ఏం పర్వాలేదయ్యా, దానికి కూడా బిల్లు వేసి ఆ రబ్బర్ గ్లోవ్స్ కూడాను నీ పే చేసేస్తాను, డోంట్ బాదర్ ఫర్ ఇట్ అని పేషెంట్ చెప్పాడు. అంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సర్జన్స్ అండ్ హౌ దే షుడ్ బీ కేర్ఫుల్. మెనీ వీఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. లోపల ఒక సిజర్ వదిలేశారు, లోపల ఒక నీడిల్ వదిలేశారు, లోపల సంథింగ్ ఒక పత్తో ఏదో దూదో ఏదో వదిలేశారు, ఫోర్సెప్స్ వదిలేశారు, రైట్. ఇలాంటివన్నీ మనం వింటున్నాం ఎన్నోసార్లు. దాని మీద ఇదొక చిన్న జోక్. తర్వాత వి రీడ్ అబౌట్ ఏ వెరీ ఎఫిషియంట్ డాక్టర్ ఆఫ్ అవర్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్. ఎర్లియర్ we have studied about the scientist V Raman,
and Raman effect. Thereafter, after reading V Raman effect, we have seen the many changes in our science. Science, it is a subject which is daily it is getting changed. Something or other is being added to it. That is what is said here in the poem. It is a change. That is, the science is nothing but a study of change. That way it is told. And next third one, what we see here is a doctor. What is about a doctor? What shall we learn about? We are learning that the doctor, the medicine, the operation, the surgeries, these are not new for India. We had these things since long. That is, we are reading about a doctor here during about we can say 2600 years. Means 26 centuries ago, we have the today what's so called as a operation or surgery, what we call today, we have that long ago, right? And these people, the treatment, medical treatment was given to the war injured persons during Kurukshetra. If you read Mahabharatam, there we read this. When this Mahabharata war occurred, we don't know what is the date of it, we do not know, but we read that there is medicine. If at all we see about medicine, Dhanvantari. Dhanvantari means the very ancient doctor belong to India. So one of the doctors who conducted plastic surgery means people are thinking it is about 50 years old thing they are thinking about. No, it is about 2600 years ago one of our doctor had conducted that surgery. What is it? To transplant some tissues, some muscles from a part of your body to the part where it is got disfigured, and to make it to be originally, to appear to be original. And 2600 years kindate manaki plastic surgery anna ఒక ఆపరేషన్ ఉండేది అని ఇండియా వాళ్ళకి ముందు నుంచి తెలుసు. 26 years ago. అది ఇప్పుడు ఒక 50 years ago ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అని చెప్పేసి ఇక్కడెక్కడో దెబ్బ తగిలితే లేకపోతే ఇక్కడెక్కడో దెబ్బ తగిలితే దాన్ని పూడ్చే ప్రక్రియ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. వై ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ? ఒక ప్లాస్టిక్ విరిగిందనుకోండి, దాన్ని ఇంకో ప్లాస్టిక్ వైర్ కానీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ ఒక చిన్న రాడ్ కానీ పట్టుకొచ్చి దాన్ని వేడి చేసి అక్కడ అలా పూసి దాన్ని అలాగా సాఫ్ట్ చేసేస్తే ఆ రెండు కలిసిపోతాయి, ప్లాస్టిక్ని ప్లాస్టిక్ ముక్కతోను. అలాగే మన ఒంట్లో ఉన్న భాగాల్లోంచి ఎక్కడి నుంచో ఒక పార్ట్ తీసి, సపోజ్ ఈ ముక్కో లేకపోతే ఈ చీకో లేకపోతే ఇదో చిన్నో ఏదో పాడైపోయింది అనుకోండి, డిస్ఫిగర్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ భాగంలో అది వేసి కుట్టేసి కలిపేసి మళ్ళీ దాన్ని తయారు చేసేస్తారు. అంటే ఫేస్ ఈజ్ నాట్ డిస్ఫిగర్డ్. అండ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హెర్డ్ దిస్. ఈ సంగతి మీరు వినుంటారు. ఎప్పుడు యాసిడ్ అటాక్ అయింది, మొహం మీద యాసిడ్ పడేశారు, డిస్ఫిగర్ అయిపోయింది మొగము, ఆ మొగాన్ని మళ్ళా అందంగా తయారు చేయడానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అవసరం. సో ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ 2600 years ago మన ఒక డాక్టరు సుశ్రుత అనే డాక్టరు అతను కండక్ట్ చేశాడు. అండ్ నౌ యూ కెన్ ఇమాజిన్ అప్పట్లో ఎంత అంటే మన సైన్స్, మెడిసినల్ సైన్స్ ఎంత డెవలప్ అయిందో. సో అతని గురించి మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటాం అన్నమాట.
సో ఈ చదువుకునే ముందు మన బాడీలో ఎన్ని ఎముకలు ఉన్నాయి, మన బాడీలో ఎంత ఫాస్ఫరస్ ఉంది, ఎంత కార్బన్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడాను మనం చదువుకున్నాం, తెలుసుకున్నాం. బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లోంచి ఏమాత్రం ఏం తగ్గింది అనుకోండి, మనకి ఫాస్ఫరస్ గురించి చెప్పాను, సల్ఫర్ గురించి చెప్పాను, కార్బన్ గురించి చెప్పాను, రైట్. ఇవి తగ్గాయి అనుకోండి, ఒక పిసరు ఇంత పిసరు అంత పిసరు తగ్గాయి అనుకోండి, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిల్మెంట్. మనం ఎక్కడో నొస్తుంది, ఎక్కడో నొప్పి పెట్టడం కానీ ఏదో అవడం అవుతుంది. అది ఎయిల్మెంట్ రాకుండాను దాన్ని డిఫిషియన్సీ అంటారు. ఫాస్ఫరస్ డిఫిషియన్సీ, సల్ఫర్ డిఫిషియన్సీ, కార్బన్ డిఫిషియన్సీ, ఇట్లా పదాలు వాడతారు. అంటే ఆ బాడీకి ఆ మాత్రం కావాలి. ఐరన్ డిఫిషియన్సీ అంటారు. ఐరన్ ఆ మాత్రం మన బాడీలో ఉండాలి. ఆ బాడీలో మనకు ఆ మాత్రం ఐరన్ ఉంటేనే మన బాడీ పనిచేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ ట్యాబ్లెట్లు వీటిలో మనం తీసుకుంటాం. బాడీలో విటమిన్స్ ఉండాలి. డిఫిషియన్సీ విటమిన్స్, రేచీగటి లేదంటే చర్మ వ్యాధులు ఇవన్నీ వస్తాయి. అవన్నిటినీ కలుపుకోవడానికి మనం విటమిన్స్ కూడా తినాలి. అంటే మన ఫుడ్లోనూ విటమిన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి, ఐరన్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. కూరలా తినం, ఆకుకూరలా తినం అని చాలామంది పిల్లలు ఇవాళ రేపును ఈ అల్లరి పెడుతూ ఉంటారు. బెండకాయ, ఐ డోంట్ వాంట్. లేడీస్ ఫింగర్, ఐ డోంట్ వాంట్. లేడీస్ ఫింగర్ హ్యాస్ ది ఐరన్. తోటకూర, ఆకుకూర, గోంగూర ఇవన్నిట్లో కూడా ఐరన్ ఉంటుంది, కంటెంట్ ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత సల్ఫర్ కంటెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకపోతే సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉండాలి, శరీరంకు ఉండాలి, శరీరంలోనూ అవి మనం తినాలి. కూరగాయలు ఎక్కువగా తింటూ ఉండాలి. ఉత్తి అన్నం, ఉత్తి చపాతీ, ఉత్తి బ్రెడ్ లేదంటే ఏదో జామ్ రాసుకు తినేస్తేనే దట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ఫుడ్. ఫుడ్ అంటే ఏంటి? మన శరీరానికి కావాల్సిన బలవంతరమైనటువంటి ఫుడ్ అనమాట. ఆ ఫుడ్ గురించి మనం ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ చదువుకోవాలి. ఇట్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే మనం ఫుడ్ హ్యాబిట్ ఎట్లా ఉండాలి దాని గురించి మనం ఇక్కడ ఫుడ్ గురించి ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ మన బుక్లో ఉన్నది, పేజ్ నెంబర్ 22 ఏంటది? బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఏంటి? పొద్దున మనం తినే తిండి. పొద్దున మనం తినే తిండి ఎన్ని గంటలకు తింటాం? 8 o'clock తింటాం, లేదు 9 o'clock తింటాం. ఆదివారం వచ్చింది అనుకోండి 10 o'clock తింటాం. అయితే వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a బ్రేక్ఫాస్ట్? ఫాస్ట్ అంటే ఉపవాసం, అంటే ఎంటీ స్టమక్. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం, అంటే మనం దాన్ని స్టాప్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వై? నైట్ at 8 o'clock or 10 o'clock or the latest by 10 o'clock we are eating our dinner. We are having our dinner at latest by 10 o'clock, by say 11 o'clock. Then for every 3 hours or for every 4 hours we have to feed our stomach. మన హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఏదో ఒకటి ఎంతో కొంత పదార్థం మన స్టమక్లోను ప్రతి 3 గంటలకు వెయ్యాలి. మనం రాత్రి ఎన్ని గంటలు పడుకుంటున్నాం? 11 o'clock 11:30 పడుకుంటున్నాం. ఉదయం ఎన్ని గంటలు లేస్తున్నాం? 7 o'clock or 8 o'clock లేస్తున్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద టైమ్ ల్యాప్స్ ఓవర్ దేర్? జస్ట్ సీ 8 hours టైమ్ ల్యాప్స్ ఈజ్ దేర్. అంటే 8 hours మనం మన స్టమక్కి ఏది పంపించట్లేదు లోపలికి. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది దాన్ని స్కిప్ చేసేస్తారు. లెట్ మీ స్కిప్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. నో, యూ మే స్కిప్ యువర్ లంచ్, యూ మే స్కిప్ యువర్ సప్పర్, యూ మే స్కిప్ యువర్ డిన్నర్, బట్ డోంట్ ఎవర్ స్కిప్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అది ఒక హెల్దీ హ్యాబిట్. ఆ హెల్దీ హ్యాబిట్ మనం ఇప్పటి నుంచే కల్టివేట్ చేసుకోవాలి. అందుకు ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా తినాలి అది కూడా చూడండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలని ఇస్ ఎ మస్ట్. ఎట్లాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలని కూడా మనకు చెప్పారు ఇక్కడ. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మీల్, పర్టికులర్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్. పెద్దవాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ చిల్డ్రన్ మటుకు స్కిప్ అవ్వకూడదు. లేవగానే టీత్ బ్రష్ చేసుకొని దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ సంథింగ్ సాలిడ్ ఈటెన్.
ఏదో ఒకటి సాలిడ్, దోసో పూరియో లేకపోతే ఇడ్లీయో ఏదో ఒకటి, లేకపోతే బాయిల్డ్ ఎగ్గో, సంథింగ్ షుడ్ గో ఇన్సైడ్ యువర్ స్టమక్. ఇఫ్ నాట్, స్టమక్ పెయిన్ విల్ బీ దేర్. స్కూల్కి రాగానే సార్ స్టమక్ పెయిన్ చేస్తుంది సార్. దాట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ we keep our fast continuous. We don't break it. As it breaks the fast of the sleep hours and prepares them for school and increases their attention span. If the stomach is full, we can be attentive. Lesson మనం వినగలం, లెసన్ రాయగలం, లెసన్ చూడగలం, లెసన్ వినగలం. ఇవన్నీ కూడాను మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ మన స్టమక్ ఫుల్గా ఉంటేనే మనం చేయగలం. స్టమక్ ఫుల్గా లేదనుకోండి, దెన్ వీ కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఎనీ అదర్ థింగ్ అండ్ దట్ లీడ్స్ ఫర్ మేకింగ్ మిస్చీఫ్ కదా. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కన్జ్యూమ్ ఇట్. సో recent research provides compelling evidence that malnutrition, even in its milder forms, can have a detrimental effect on the cognitive development of children. అంటే ఈవెన్ వెరీ స్మాల్ మాల్న్యూట్రిషన్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మాల్న్యూట్రిషన్ అంటే తిండి సరిగ్గా తినకపోవడాన్ని మాల్న్యూట్రిషన్ అంటారు. తిండి తిన్నానండి, ఏంటి తిన్నాను, రైస్ ఇంత తిన్నానండి, రైస్, ఓన్లీ రైస్ విత్ సమ్ చారు, రైట్, ఆర్ విత్ సమ్ మజ్జిగ, బటర్ మిల్క్, ఇంత రైస్ తిన్నాను. ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్? నో. దెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ది వెజిటబుల్స్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ egg, that is proteins. Our food should contain carbohydrates, protein, minerals, vitamins, right? ఇవన్నీ ఉండాలి. అండ్ ఈవెన్ ఫ్యాట్స్. ఇవన్నీ సమంగా తీసుకుంటేనే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫుడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ అండర్ మాల్ న్యూట్రిషన్. అంటే మనం సరిగా శక్తిగా కూడుకున్నటువంటి ఆహారం మనం తినట్లేదు అని అర్థం. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ ఏ మస్ట్. ఆ పారాగ్రాఫ్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది అది లేదనుకోండి ఏంటవుతుంది, మనలో పెరుగుదల సరిగ్గా ఉండదు. పిల్లల్లో ముఖ్యంగా పెరుగుదల పాడైపోతుంది. ఏ వయసుకి ఆ హైట్ పెరగాలి కుర్రాడు, ఏ వయసుకి ఆ హైట్ పెరగట్లేదు అంటే ఎక్కడో శక్తివంతమైన ఫుడ్ తినట్లేదు అని అర్థం. తర్వాత దశే జీన్స్ అండి, మా ఫ్యామిలీలో ఎవడూ పొడుగు కాదు. ఫ్యామిలీలో ఎవడు పొడుగు కాకపోతే మీ పిల్లడు పొడుగు అవ్వకూడదా? సో పిల్లడికి పొడుగు ఎదగాలి అంటే ఆ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ అండ్ దట్ స్టార్ట్స్ విత్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫస్ట్. కాగ్నేటివ్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదల. కాగ్నేటివ్ మీన్స్ వాట్, దానికి అంటే మజిల్స్, తర్వాత టిష్యూస్, బోన్స్, ఇవన్నీ కూడాను సమతలంగా పెరగడాన్ని కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఒకచోట చూస్తే మీరు చూడొచ్చును, ఇలాగుండి స్కెలిటన్ లాగా ఎంత పెద్ద అయిపోతాడు. ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్? నో. వీసే గడకర్ల ఏంట్రా అంత పొడిగి అయిపోయాడు అంటాం. ఇంకొంతమంది ఉంటారు పొట్టిగా ఉంటారు, ఇలాగ అయిపోతారు. ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ ఏ గ్రోత్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ డెవలప్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్రోత్. ఇట్ ఈస్ మేబీ గ్రోత్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాగ్నేటివ్ గ్రోత్. అంటే అన్ని సమపాలలో ఉండేటి పెరుగుదలని కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. లేదు అంటే బుద్ధి వికాసం, ఇది కూడా ఉండదు. తిండి లేదు కాబట్టి ఇది ఆలోచించే శక్తి ఉండదు. తిండి లేదు కాబట్టి నజ్జుగా ఉంటాడు కుర్రాడు, దాంట్లో బద్ధకంగా ఉంటాడు, డల్గా ఉంటాడు. ఈ డల్గా ఉంటాడు మా కుర్రాడు, ఎక్కువ పాఠాలు చెప్పండి అని మళ్ళా వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాదు. ఇఫ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ న్యూట్రిషియస్, ద బ్రెయిన్ విల్ ఆల్సో వర్క్ ప్రాపర్లీ, బాడీ విల్ గ్రో ప్రాపర్లీ ఇన్ ఆల్ మెజర్మెంట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్. సో even short-term nutritional deficiencies influence the child's behavior, ability to concentrate and to perform complex tasks.
Skipping a meal or eating a hurried breakfast can adversely affect the child's problem solving ability. మా వాడు మ్యాథమెటిక్స్లో డల్ సార్, మ్యాథమెటిక్స్లో డల్. వై? సైన్స్ మా వాడికి అర్థం కావట్లేదు సార్, ఇంగ్లీష్ ఏంటో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలాగో రాస్తాడు సార్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫిషియన్సీ ఓవర్ దేర్ విత్ ద చైల్డ్? దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ అడ్మిటింగ్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ టు స్కూల్. మనం పిల్లలు స్కూల్లో అడ్మిట్ చేసే ముందే ఆ కుర్రాడిలో డిఫిషియన్సీ ఏంటి చూడాలి. దాని అన్నిటికీ జవాబు ఏంటి? సరి అయిన తిండి పెట్టడం. మావాడు చాలా ఎక్కువ తింటున్నాడు సార్. ఆడు తిన్నట్టు ఎవడు తినడు సార్, ఆడు తిన్నట్టు ఎవడు తిండే కరెక్టే, కానీ ఆ తిండిలో ఉన్న పోషక తత్వాలు ఏమిటి అది మనం చూడాలి. ఎంత రైస్ తినేస్తాడు సార్, ఎంత రైస్ తినేస్తే వాడికి బలం వచ్చేస్తుందా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ, అండ్ ది ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ హిజ్ న్యూట్రిషన్ లెవెల్ షుడ్ బీ ప్రాపర్. ఆ న్యూట్రిషన్ లెవెల్ కూడాను మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం ఏమిటి ఇస్తున్నాం అది మనం చూడాలి. పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్లో మనం అలా మిక్స్చరో లేదో ఇంకేదో ఇలా పడేసి ఎవరో తినేస్తాడు, కానీ వాడికి బలం చేకూరడానికి కావాల్సిన తత్వాలు ఉన్నాయా లేదా దాంట్లో అది మనం చూడం. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ ఏ మస్ట్. అమాంగ్ ది చిల్డ్రన్ హూ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ద టైప్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దే హ్యాడ్ అగైన్ మేడ్ ఏ బిగ్ డిఫరెన్స్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్. బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు, కానీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఈజ్ ఇట్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్? వై? Since long 11 hours he did not take anything, that he has to cover, and coming up to 1 o'clock, అంటే 8 to 1, how many hours are there? There are about 5 hours. ఈ 5 hours కూడా సరిపోయినా ఫుడ్ మనం పెడుతున్నామా? చూడండి, బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం ఎంత పెడుతున్నాం, కుర్రాడు ఎంత తింటున్నాడు. తినను అనొచ్చు కుర్రాడు, కానీ తన్నైనా తినిపించాలి బ్రేక్ఫాస్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. And here children who had curd rice, dal rice with a side dish of breakfast scored the maximum in concentration and memory. Early in the morning, దాల్ అంటే మనం దాల్ తినక్కర్లేదు, దాల్ మీద ఉండే వాటర్ ఉంటుంది చూడండి, దాల్ ఉడికిన తర్వాత వచ్చే వాటరు, దాంతో అన్నం కలిపి, కర్డ్ ఉత్తి కర్డ్తోనే కాదు, కర్డ్ మీద ఉండే దట్ ఈస్ దాన్ని వే అంటారు, కర్డ్ మీద ఉండే వాటర్ని. అండ్ దట్ కర్డ్ మీద ఉండే వాటర్లోనే పోషకతత్వాలు ఉంటాయి. అందుకు ఆ కర్డ్ అన్నది మీద వాటర్ వచ్చి మనం అంపేయకూడదు, దాన్ని కలపాలి. పెరుగు ఎప్పుడూ కూడా బిళ్ళగా వేయకూడదు అన్నంలో. ఆ పెరుగు మీద కొంచెం వాటర్ వస్తుంది, ఆ వాటర్తో కలిపి వేయాలి. అంటే ఆ పెరుగు తాలూకా బిళ్ళల్లో శక్తి ఏమీ ఉండదు, ఆ వాటర్లోనే శక్తి ఉంటుంది. దాట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్స్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్. అంటే కర్డ్ రైస్ విత్ దట్ వే వాటర్ అండ్ దాల్ మీద ఉండే వాటరు, దాంతో కానీ అన్నం పెడితే కుర్రాడికి, మిగతా ఇంకేమైనా పెట్టండి, పెడితే కుర్రాడికి ఆలోచన శక్తి, జ్ఞాపక శక్తి, మ్యాథమెటిక్స్ సాల్వ్ చేసే శక్తి వచ్చేట. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ప్రూవ్డ్. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ జస్ట్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ for further breakfast, and we have seen what care to be taken for our body, right? ఆ బాడీలోనూ కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని పదార్థాలు తింటూ ఉంటే ఆ ఫాస్ఫరస్, సల్ఫరు, తర్వాత సోడియము, ఈ ఐరన్, వాట్ ఎవర్ నీడెడ్ బై ది బాడీ, ఇట్ విల్ స్టోర్. బికాజ్ yesterday we have talked about your liver has many functions we had studied about. ఆ లివర్ అదేం చేస్తుంది, ఇదంతా స్టోర్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే కావాలో అక్కడికి అది పంపించి ఆ జాగా రిపేర్ అన్నది జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ స్కిన్ ఉంది, స్కిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్మూత్. అంటే ఆల్వేస్ స్మూత్ అంటే మనం ఇలాగ తువ్వాలతో కానీ దేంతో కానీ మనం రబ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక లేయర్ పోతూ ఉంటుంది. ఒక లేయర్ పోతూ ఉంటే మళ్ళీ లేయర్ అక్కడ రాదా? లేయర్ వస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇట్? బికాస్ it is getting constructed because of that phosphorus, that sulfur, that sodium, that iron, that carbon is used, and the cells are getting formed.
అండ్ పోయిన సెల్స్ మీద ఈ సెల్స్ అప్పించారు. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రెగ్యులర్ ఫెనామినన్. ఫర్ దట్ యువర్ బాడీ షుడ్ బి రెడీ విత్ ఆల్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నెసెసరీ. ఫర్ దట్ యు హావ్ టు ఈట్ వెల్. దానికోసం మనం జాగ్రత్తగా తినాలి. ప్రతిదానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, పరిగెట్టకూడదు. సో నౌ లెట్ us read about our doctor. It was midnight when Sushrita was awakened by a frantic knocking at the door. Knocking at the door. K-N-O-C-K, knock. K-N-O-C-K, knock. Knock, 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 knock. This is what we read in our KG class. Knock, 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 knock the door. అంటే తలుపుని కొట్టడాన్ని నాక్ అంటారు. రైట్? దట్ ఈస్ స్పెల్లింగ్ ఈస్ KNOCK. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాక్ ఈస్ ఇట్? ఫ్రాంటిక్. ఫ్రాంటిక్ మీన్స్ వన్ ఈజ్ హర్రీడ్. హర్రీడ్ ఈజ్ దేర్. హర్రీడ్ నాకింగ్. ఇంకా ఏంటి? గాబరా పడుతూ. ఇంకా ఏంటి? భయపడుతూ. ఫియర్, వర్రీ అండ్ స్పీడీలీ. These three are there, that is called frantic. Word is there. Where to use it? Only when there is the necessity of these three things, we have to use that word frantic. Frantic knock at the door. Who is out there? Who is out there? Asked the aged doctor. Doctor is there. What kind of doctor? Aged doctor. Aged means what? Age is noun and that can be used as verb. Aged. Age is noun. Aged, ed we have used. Aging, ing, age itself we can use as a verb. And ed when we are adding, it may also act as adjective. Doctor and aged doctor, and so adjective here. So aged doctor, taking a lighted torch from its socket in the wall and approaching the door. When did he say who is there? When he picked up the torch. టార్చ్ అంటే మనం ఇలా బ్యాటరీ వేసి ఇలా వేసుకునే టార్చ్ కాదు. దెన్ అప్పట్లోనూ ఒక కర్రకి మీదన గుడ్డ, మన మ్యాచ్ స్టిక్ ఉంటుంది కదా, అట్లాగా తయారు చేసిన ఒక బాల్ లాగా ఉంటుంది, మేడ్ ఆఫ్ కాటన్. దాని మీద ఆయిల్ పోసి ఉంచుకుంటారు. ఉంచుకొని అది వెలిగించి ఇంట్లో పెడతారు. అది పెట్టడానికి గోడకి ఇలాగ ఒక సాకెట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇలా పెడతారు. రైట్? అండ్ వెన్ ఎవర్ సంబడి కాల్స్, హీ పిక్స్ ఇట్ అప్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ దట్ ఈస్ సాకెట్. హీ పిక్డ్ ఇట్ అప్ అండ్ ఓపెన్ ద డోర్. ఐ యామ్ ఏ ట్రావెలర్, మై రివర్డ్ సుశ్రుత. I am a traveler, my revered Susruta. How did he address? Just see. Revered. Revered ante పూజ్యనీయమైన. Reverend, revered. ఆదరణీయమైన, పూజ్యులైన. ఇవాళ రేపు ఇలాంటి పదాలన్నీ మనకు తెలియవు. ఎందుకు తెలియదంటే మనం ఉపయోగించాం. తో పూజ్యులైన సుశ్రుత గారు నేను ఒక ట్రావెలర్ని అని చెప్పుకున్నాడు. వాజ్ ది యాంగ్విష్డ్ రిప్లై. యాంగ్విష్. యాంగ్విష్, there should be a feeling of pain within you. The feeling of pain is called as anguish. బాధ. బాధ, మంట, నొప్పి రెండు ఉండాలి. బాధ అనేది ఒక ఫీలింగ్, నొప్పి అన్నది ఇక్కడ ఫీలింగ్. ఆ రెండు కలిపితే యాంగ్విష్ అవుతుంది. సో ద ట్రావెలర్, హీ సెడ్, ఐ ఆమ్ ఏ ట్రావెలర్, మై రివర్డ్ సుశ్రుత సెడ్ వాజ్ ది యాంగ్విష్ రిప్లై. బాధతో కూడుకున్న రిప్లై ఇచ్చాడు. ఏ ట్రాజడీ హ్యాస్ బిఫాలన్ మీ. బిఫాలన్ అంటే నా మీద ఒక ఆపద పడింది. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? ఏ ట్రాజడీ. ట్రాజడీ అంటే ఆపద, దుఃఖం. నా మీద ఒక ఆపద పడింది. బిఫాలన్, పడింది.
ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్, అందుకోసం నీ హెల్ప్ నాకు కావాలి, అందుకు మీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను అని చెప్పాడు. సుశ్రుత ఓపెన్ ద డోర్. వాట్ హీ సా వాజ్ ఎ మ్యాన్ kneeling before him, tears flowing from his eyes and blood from his disfigured nose. ఇక్కడ నోస్ ఉండేది కానీ అది లేదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ఫిగర్డ్. లేదంటే చిరిగిపోయింది. ఈ నోస్ ఇలాగుంటే దిస్ ఇస్ నోస్, ఇది చిరిగిపోయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ఫిగర్డ్ నోస్. ఆ నోసు ఇక్కడి నుంచి రక్తం కారుతుంది, కళ్ళల్లో నీళ్ళు కన్నీళ్ళు ఉన్నాయి, అతను ఇలా కాళ్ళ మీద పడి ఉన్నాడు, ముణుకుల మీద. అట్లాంటి వాడిని చూసి లేవనెత్తాడు. గెట్ అప్ మై సన్, అతన్ని లేవనెత్తాడు. అండ్ కమ్ ఇన్, లోపలికి రా. అంటే ఈ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద మ్యాన్ వాంట్స్, వాట్ ద మ్యాన్ విషెస్, హీ నోస్ ఇట్. వాట్ డస్ హీ వాంట్? హీ వాంటెడ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ టు హిస్ బ్లీడింగ్ నోస్. ఆ దెబ్బ తగిలిన ముక్కుకి ట్రీట్మెంట్ కావాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆల్ రైట్, డోంట్ బాదర్. ఒక్క 2 నిమిషాలు టైం ఇయ్యి, అన్నీ కూడాను నేను సెట్ చేసేస్తాను, డోంట్ బాదర్. బట్ బీ క్వైట్ నౌ, ఏడవకు, శాంతంగా ఉండు, ప్రశాంతంగా ఉండు, మనస్సంతా ప్రశాంతంగా చేసుకో, బాధపడకు, నొప్పి ఉందని అనుకోకు, నీకు ముక్కు పోయిందనుకోకు, ముక్కు ఉందనుకో. దట్ ఈజ్ వాట్ ఏ డాక్టర్ ఈజ్. డాక్టర్ గారికి దగ్గర మనం వెళ్ళామనుకోండి, ఏంటన్నా కడుపులో వస్తుందా, ఏం తిన్నాను రాత్రి, సి హౌ హీ ఆస్, కడుపులో పడుతుందా, ఏదైనా పడుతుంది, ఏదో తింటావు. దిస్ వే డాక్టర్ డస్ నాట్ స్పీక్. ఏ డాక్టర్ షుడ్ బీ సో హాస్పిటబుల్. అంత చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడితే పిల్లలు కూడా వెళ్తారు, ఇంజెక్షన్ నొప్పి అయినా సరే ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ సుశ్రుత హ్యాస్ షోన్ హియర్. డోంట్ వరీ, బీ క్వైట్, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆల్ రైట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్, డోంట్ బాదర్ అని ఒక పెద్ద ఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు అతను. హీ లెడ్ ద స్ట్రేంజర్ టు ఎ నీట్ అండ్ క్లీన్ రూమ్ విత్ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆన్ ఇట్స్ వాల్స్. He washed his face with water and the juice of a medicinal plant. He then offered him a mug of wine and began preparing for the operation. Why a mug of wine? Because wine is intoxicating. What is called intoxication? Intoxication is losing the senses. Losing the senses ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? When this part of your brain, if it is just sleeping, this part of your brain, if it gets asleep, then your body, it becomes numb. Legs and hands will be moving, but how they move you do not know. And even if somebody pinches you, you do not know. If at all somebody, even with his knife, stabs you, you do not know. ఏమంటే బాడీ నంబ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఏమంటున్నారంటే ఎనస్థీసియా అంటున్నారు. మత్తు మందు ఇవ్వడం అని ముందు ఇంతకన్నా ముందు అనుకునేవారు. ఎంతకన్నా ముందంటే 30 ఏళ్ల క్రితం మత్తు మందు ఇచ్చారా ఆపరేషన్కి అనేవారు. ఇప్పుడు ఎనస్థీసియా, దానికి ఒక డాక్టర్ వేరే వస్తాడు, అతను ఎంత బాడీకి, ఈ బాడీకి ఎంత కావాలి అన్నది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని అంత ఎనస్థీసియా ఇస్తాడు. వై? ఈ షుడ్ నాట్ బి మోర్, ఈ షుడ్ నాట్ బి లెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, he goes off. If it is less, he knows the pain. So anesthesiologist, he knows ఎంత ఇవ్వాలన్నది ముందు ఆ బాడీ తాలూకా స్ట్రక్చర్ బట్టి, ఆ మనిషి తాలూకా తత్వం బట్టి he will be administering that anesthesia. అప్పట్లోనూ వేరే వేరే ఉండేవారు కాదు కాబట్టి సుశ్రుత himself has given a mug of wine to him. Why? There is a question, and so I am telling very carefully. Why was a mug of wine given to the patient? Because here offered a mug of wine
and began preparing the operation. Why? It should be numb. Now, మనకు దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి. ఇక్కడ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం. డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు? మొట్టమొదట యూ కెన్ సీ పత్తితోను వేడి నీళ్ళలో ముంచి ఫోర్సెప్స్తో పట్టుకొని అదంతా క్లీన్ చేస్తారు దెబ్బని. దాని తర్వాత అది పారేసి ఇంకొక పత్తి తీసుకొని దాన్ని ఏదో లిక్విడ్లో ముంచి మనకి ఇలా తుడుస్తారు. రైట్? అది తుడిచి దాన్ని పారేస్తాడు. అప్పుడప్పుడు అది తుడిచిన జాగాలో బొంగల్లాగా వస్తుంది, నొరగా వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు రాదు కూడా, కానీ అలా తుడిచేసి పారేస్తాడు. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎ స్టిచ్ రిక్వైర్డ్ హీ విల్ స్టిచ్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ ఒక బోరిక్ పౌడర్ని జల్లుతాడు, ఒక చిన్న ఆయింట్మెంట్ ఏదో రాస్తాడు, లేదు అంటే ఎల్లోయిష్ లిక్విడ్ ఏదో రాస్తారు. చిన్న దెబ్బలైతే ఎల్లోయిష్ లిక్విడ్, అది టించర్ ఐడిన్ అంటారు, దాన్ని వేసి కట్టు కడతారు. రైట్? దట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ వే ఆఫ్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ టు యువర్ వూండ్. నౌ హియర్ వాట్ హ్యాస్ హీ డన్? హీ వాష్డ్ హిస్ ఫేస్ విత్ వాటర్. మొట్టమొదట నీళ్ళతో కడిగాడు. కడిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ అండ్ ద జ్యూస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్, ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఆ పక్కన ఉంటే తీసుకొని దాని జ్యూస్ ఇలా తీసి ఇలా చేసి దాంతో కూడాను ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో దాన్ని కడిగాడు. దెన్ మగ్ ఆఫ్ వైన్ ఇచ్చాడు. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ది ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఆపరేషన్. రైట్? అలా ప్రిపేర్ చేసి పేషెంట్ని విత్ ఎ లార్జ్ లీఫ్ ఆఫ్ ఎ క్రీపర్ brought from the garden, he measured the size of the stranger's nose. ఇది ఎంత ఉన్నది? ఈ నోస్ ఎంత ఉండాలి? రైట్? అంటే ఎంత ఉండాలి అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మన మొహం అందంగా కనపడుతుంది. మనకే కాదు మిగతా వాళ్ళకు కూడా అందంగా కనపడుతుంది. ఎందుకు అలా కనపడుతుంది? బికాస్ ఈ మొహం ఎంత ఉంటే దాంట్లో కళ్ళు ఎంత ఉండాలి, ముక్కు ఎంత ఉండాలి, ఈ నోరు ఎంత, పెదవులు ఎంత, దాంట్లో ఉండే పళ్ళు ఎంత, ఈ మెడకాయ ఎంత, ఈ చెవులు ఎంత పెద్ద ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ రేషియో. మనం మళ్ళీ మ్యాథమెటిక్స్లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ రేషియో. ఆ రేషియోలోనే ఉంటేనే ఆ మొహం అందంగా కనపడుతుంది. నౌ ఇమాజిన్ మై ఫేస్ అండ్ హియర్ ఎ బిగ్ ఇయర్ లోబ్. ఈ చెవు ఇంత పెద్దది, ఈ చెవు ఇంత చిన్నది. అందంగా కనపడతానా? కనపడదు. కళ్ళు ఇక్కడొకటి, లేదంటే ఇక్కడొకటి. ఆ కళ్ళు కూడాను ప్లేస్మెంట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ ఏ ప్రొపర్షనేట్ టు యువర్ ఫేస్. మన మొహానికి ఎంత రేషియోలో కావాలో అంత రేషియో ఉన్నాయి, కళ్ళు ఏర్పడి ఉన్నాయి. ఈ ముక్కు కూడా అంత రేషియోలో ఉంది. సో టు మెజర్ దట్, టు అసెస్, ఈ ముక్కు ఏమొచ్చి పాడైపోయింది, ఎంత సైజు ఉందో తెలియదు, కానీ ఆ ఒక క్రీపర్ తాలూకా ఆకు పట్టుకొచ్చి సుశ్రుత ఏం చేశాడు? ఒక ముక్కుని ముందు తయారు చేసి ఈ ముక్కు ఇక్కడ పెడితే సరిపోతుందా అని చూశాడు. నో పెద్ద అయిపోయింది. మళ్ళా ఆకును కొంచెం తగ్గించి మళ్ళా చూశాడు, సరిపోయిందా? నో కొంచెం ఇలా మీదకి రావాలి. ఇవన్నీ కూడాను ఆ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాడు. ఆకుతో మెజర్మెంట్ తీసుకోవడంలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అది. రైట్? అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ది మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. సో క్రీపర్ తాలూకా టెండ్రిల్స్ ఉంటాయి, అంటే తివ్వలాగా ఉంటాయి కదా, ఆ తివ్వలు లేదంటే ఆకులు లేదంటే కొమ్మలు ముక్కలు దాంతోనూ కొలుచుకునేవారు. రైట్? ఇంతెందుకు, ఇవి వేలుకున్నాయా, వీటితోనే కొలమానాలు ఉండేవి. అండ్ దీంతో కొలమానం ఉండేది, అండ్ దీంతో కొలమానం ఉండేది. దీన్ని జాన అంటారు. రైట్? ఇదేమో వచ్చి మూరెడు, ఇది బారెడు. ఇదే కొలమానం పాతకాలంలోను. జాన, మూర, బారెడు, ఇలాగా వాటిని మెజర్మెంట్లు ఉండేవి. సో కొలమానం లేదు కాబట్టి ఒక ఆకు తీసుకొచ్చి ఆ ముక్కు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇలా ముక్కు ఉంటే సరిపోతుంది అని ఒక చిన్న ఐడియా ప్లాను వేసుకున్నారు. టేకింగ్ ఏ నైఫ్ అండ్ ఏ ఫోర్సెప్స్ అంటే
you can see the instrument in the dissection box of your sister or brother who goes to intermediate second year. They are to conduct a dissection of what we call as a frog or something. దాంట్లో ఫోర్సెప్స్ ఇలా పట్టుకొని తీయడానికి ఫోర్సెప్స్ ఉండాలి, ఇలా పట్టుకొని తీయాలి. సో దట్ ఫోర్సెప్స్ అండ్ ది అదర్ వన్ he had taken a knife from the wall, he held them over a flame. దాన్ని మంటలో ఇలా కాల్చాడు. ఎందుకు కాల్చడం? ఎందుకు? ఇవాళ రేపు వాటినేమో వచ్చి మరుగు నీళ్ళలో వేస్తారు. మరుగు నీళ్ళలో వేసిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని స్టెరిలైజ్డ్ అంటారు, స్టెరిలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు కదా. అప్పుడు మరుగు నీళ్ళలో వేసే పద్ధతి లేదు, కాల్చడమే. కాల్స్తే ఏంటవుతుంది? దానికి ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఏమైనా ఉంటే చచ్చిపోతాయి. అందుకు కాల్చి ఆ రెండింటిని పట్టుకొచ్చాడు, నైఫ్ అండ్ ఫోర్సెప్స్. ఫ్లేమ్ అండ్ కట్ ఏ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రేంజర్స్ చీక్. ఇక్కడి నుంచి ఒక ముక్క తీశాడు. దిస్ ఇస్ చీక్. ఇక్కడి నుంచి ఒక ముక్క, రైట్, కట్ చేసి ద మ్యాన్ మోర్న్డ్. మరి కట్ చేస్తే నొప్పెట్టుదా? నొప్పెట్టింది కాబట్టి ఆ మనిషి ఏడ్చాడు. బట్ ద వైన్ హ్యాడ్ నంబ్డ్ హిస్ సెన్సెస్. కానీ ఆ వైన్ తాగాడు కదా ఇంతకుముందు, కాబట్టి అతని సెన్సెస్ నంబ్ అయిపోయాయి. అంటే దిస్ స్టార్టెడ్ డిస్ఫంక్షనింగ్. అది మరి పని చేయట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నొప్పి తెలియట్లేదు. అందుకని తీసాడు, తీసి ఇక్కడ వేశాడు ముక్కి. ఆఫ్టర్ బ్యాండేజింగ్ ద కట్ ఇన్ ద చీక్, దీనికి బ్యాండేజ్ చేశాడు, స్టిచ్ చేసి బ్యాండేజ్ చేశాడు దీనికి. చీక్ సుశ్రుత కాషస్లీ ఇన్సెర్టెడ్ 2 pipes. మరి ఇక్కడ పైప్ లాగా ఉండాలి కదా, లేదా కవర్ చేస్తే ముక్కే ఉండదు. సో ఇక్కడ పైప్స్ జాగ్రత్తగా క్రియేట్ చేసి, రైట్, ఇంటు ద స్ట్రేంజర్స్ నాస్ట్రిల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ద ఫ్లెష్ టు ది డిస్ఫిగర్డ్ నోస్. ఇక్కడి నుంచి కట్ చేసిన ఆ మాంసం ఇక్కడ వేశాడు, పైపులు పెట్టి వేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ కుట్టాడు. వేసి కుట్టడాన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ అంటారు. మౌల్డింగ్ ద ఫ్లెష్ ఇన్ టు ద షేప్, హీ డస్టెడ్ ద నోస్ విత్ పౌడర్డ్ లిక్వరైస్. పౌడర్డ్ లిక్వరైస్ అంటే రైస్ ఉడికించాం కదా, గంజి వస్తుంది కదా, చిక్కటి గంజి, దాన్ని మళ్ళాను ఎండపెట్టి పౌడర్ చేస్తారు, దాన్ని లిక్వరైస్ అంటారు. దాన్ని జల్లేడు ఇక్కడ ముక్కు మీద. అంటే మనం చూస్తాం బోరిక్ పౌడర్ అనుకుంటాం కదా, అలాగే అది జల్లేడు పౌడర్. డస్టెడ్ మీన్స్ టు స్ప్రే సంథింగ్, నాట్ లిక్విడ్. పౌడర్ వన్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ డస్టెడ్. అండ్ శాండల్వుడ్. ఏ శాండల్వుడ్? రెడ్ శాండల్వుడ్, ఎర్ర చందనం తాలూకా పౌడర్, అది జల్లాడు. అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బార్బెర్రీ. అంటే మన ఇండియాలోనూ ఒక విధమైనటువంటి ఒక పండు ఉన్నది. మనం రేగికాయ, తర్వాత ఇంకపోతే మనం నేరేడు పండు అనుకుంటాం కదా, ఇవన్నీ బెర్రీ జాతికి చెందినవే. ఉస్తికాయ, మీరు పేర్లు వినుండరు, ఉస్తికాయ, ఇలాంటివన్నీ బేర్కి అంటే బెర్రీకి సంబంధించిన, మన రేగు పండుగకు సంబంధించిన ఇవే. దాన్ని కూడాను గుండ చేసిన, ఆ గుండ ఎర్రచందనం గుండ, తర్వాత ఆ రైస్ ఉందని చెప్పాను కదా ఆ గుండ, ఆ 3 దాని మీద వేశాడు. వేసి హీ దెన్ ఎన్వలప్డ్ ది నోస్ ఇన్ కాటన్. కాటన్ తీసుకొని, పత్తి తీసుకొని దీని మీద అలా సర్దాడు, పెట్టాడు. ఎన్వలప్, కవర్ చేయడాన్ని ఎన్వలప్ అంటారు. స్ప్రింకిల్డ్ సమ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ఆఫ్ సెస్మే సీడ్. సెస్మే సీడ్ నువ్వుల నూనె, లేదు అంటే ఇంకేదో నూనె, చాలా పదార్థాలు, చాలా పిక్కల నుంచి, గింజల నుంచి నూనె తీసేవారు. సెస్మీ గింజ కూడా అట్లాంటిదే. దాన్ని రీఫైన్ చేసింది అంటే వేడి చేసి చల్లార్చడమే రీఫైన్ చేయడం. అది చేసిన దాన్ని దాని మీద వేశాడు, వేసి కట్టాడు. ఫైనలీ పుట్ ఏ బ్యాండేజ్, దాన్ని కట్టేశాడు. బిఫోర్ ది ట్రావెలర్ లెఫ్ట్, హీ వాస్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. మనం డాక్టర్ దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా డాక్టర్ గారు అంటారు, ఓ పని చేయి అబ్బాయి, ఇది బ్యాండేజ్ కట్టాం కదా, దాని మీద నీళ్ళు పడకుండా చూడు, స్నానం చేసినప్పుడు కొంచెం అడంగా పెట్టు అని చెప్తారు కదా.
దట్ ఈస్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. రైట్. తర్వాత హీ హెస్ గివెన్ సమ్ మెడిసిన్స్ టు హిమ్, ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అండ్ హెర్బ్స్. హెర్బ్స్ అంటే ఆయుర్వేద మూలికలు, కొన్ని మూలికలు, పౌడర్లు, దాని ట్యాబ్లెట్లు అవన్నీ ఇచ్చాడు. హీ వాస్ టు టేక్ రెగ్యులర్లీ. ఏంటంటే తీసుకోవాలి, ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవాలి. మనకు కూడా డాక్టర్ గారు చెప్తారు 1+1+1, 1-1-1 అంటే పొద్దున్న ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి తీసుకోరా అబ్బాయి, ఇది పొద్దున ఒకటి, రాత్రి ఒకటి, ఇది ఒకటి రాత్రి పడుకునే ముందు వేసుకో అని డాక్టర్ గారు మందులు ఇచ్చిస్తారు. గోగుమాను ఇదో చెంచాడు వేసుకో అని ఒక సిరప్ ఇస్తారు. రైట్. అలాగా ఇతను కూడాను అతనికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చాడు, కొన్ని హెర్బల్స్ ఇచ్చాడు, ఎప్పుడెప్పుడు వేసుకోవాలి చెప్పాడు. దాని తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇవన్నీ కూడా అతనికి చెప్పాడు. He was also asked to come back after few weeks to be examined. మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే 3 రోజులకో లేకపోతే 2 రోజులకో మాత్రలు రాసిస్తాడు. అంటే ఆఫ్టర్ 2 days we have to go again, but we don't go, that is separate issue, but we have to go. డాక్టర్ దగ్గరికి 2 రోజులు 3 రోజుల తర్వాత వెళ్ళాలి. మనం బాగా అయిపోయినా వెళ్ళాలి, బాగా అవ్వకపోయినా వెళ్ళాలి. మనం బాగా అవ్వకపోతే ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, బాగా అయిపోతే ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం. రైట్. అలా కాదు, వీ హ్యావ్ టు గో అగైన్ అండ్ డాక్టర్ హ్యాస్ టు సే వీఆర్ హెల్దీ అని. ఇన్ దిస్ మ్యానర్ సుశ్రుత mended a nose some 26 centuries ago, and what he did is not greatly different from what a plastic surgeon would do today. In fact, Susruta is today recognized as the father of plastic surgery all over the world. His treatise Susruta Samhita has a considerable medical knowledge of relevance even today. It indicates that India was far ahead of the rest of the world in medical knowledge. Now, Susruta, he belonged to the 6th century BC, అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్. టైంని మనం ఇప్పుడు ఎలా చదువుకుంటున్నామంటే శక సంవత్సరం, శాతవాహన సంవత్సరం అని తెలుగు వాళ్ళు అనుకుంటాం. మన తెలుగు వాళ్ళు కాదు, భారతీయులందరూ కూడాను శక సంవత్సరం, శాతవాహన సంవత్సరం అని అక్కడి నుంచి చదువుకుంటారు. కానీ మన ఇప్పుడు వీఆర్ ఫాలోయింగ్ క్రిస్టియన్ ఎరా. ఈ క్రిస్టియన్ ఎరా ప్రకారంగా ఏంటి, క్రైస్తు పుట్టక ముందు, క్రైస్తు పుట్టిన తర్వాత. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 216 నడుస్తుంది, 2016, క్రైస్తు పుట్టి 2016 years అయింది అక్కడి నుంచి. అంతకుముందు కాలాన్ని మనం బీసీ అంటాం, బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటాం. అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అది. ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ మనం ఏసీ అంటామా? నో. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏడి అంటాం, ఎనే డొమెనే అని. ఎనే డొమెనే అని అంటాం, ఏడీగా వాడతాం మనం. దట్ ఈస్ టుడే ఈజ్ 2016 ఏడి అనమాట. రైట్. సో బీసీ ఏడి మనం తెలుసుకున్నాం. నా వాట్ ఎవర్ హీ హాజ్ డన్, it was nothing but a plastic surgery which is called now. Now you can understand Susruta was the father of plastic surgery, and even today doctors, they follow the sayings, the writings, the experiences of our Susruta. And what is that Susruta? He had a collection of writings, some theories, that is called as Susruta Samhita. Samhita means collection. Susruta's collection of what? Experiences. Right? Those were put over there. And that is still today is regarded as a reference for the that is surgeons. So, his treatise means is practice in treatment. Treatise is practice in treatment. Susruta Samhita, that is whatever he has written over there, that is treatise. And it is still considered as
మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రిలవెన్స్. రిలవెన్స్ అంటే ఎస్, దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం. దాన్ని ప్రమాణంగా అంటే ఇట్లా చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ ష్యూర్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అని ఒక రెలవెన్స్ ఉన్నది, అట్లాగా తీసుకుంటున్నారు ఇవాళ కూడా. హీ వాజ్ ది ఫస్ట్ ఫిజిషియన్ టు అడ్వకేట్ వాట్ ఈస్ టుడే నోన్ యాజ్ ది సిజేరియన్. సిజేరియన్ అంటారు అంటే ఏంటి? మదర్ క్యారీయింగ్ ఏ బేబీ, ఆమెని మనం అడ్మిట్ చేస్తారు. అడ్మిట్ చేసి ఆమె లేబర్ పెయిన్స్ ఆమె ఫీల్ అవ్వాలి. దాంట్లో డెలివరీ అనేది ఒరిజినల్గా రావాలి. అది రాలేదనుకోండి, ఏదో కారణం వల్ల దర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లం, అప్పుడు ఒక చిన్న ఆపరేషన్ చేస్తారు, తీసి ఆ బిడ్డను బయటికి తీస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిజేరియన్. అది ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ అవర్ సుశ్రుత ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్. అతనే అప్పుడే మొదలెట్టాడు ఆపరేషన్ ఫర్ ది విమెన్ హూ ఆర్ క్యారీయింగ్ అండ్ అబౌట్ టు డెలివర్ ది చైల్డ్. అది అప్పుడే అతను మొదలెట్టాడు. చాలామంది వీ కెన్ సీ ది హాస్పిటల్స్ వేర్ ది డెలివరీ ఈజ్ కండక్టెడ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ సుశ్రుత హాస్పిటల్ అని ఉంటుంది, రైట్? సుశ్రుత అంటే ఏంటి? అగైన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సుశ్రుత, వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సేవ, సర్వీస్ అని అర్థం. అంటే హీ హెడ్ డన్ ఏ గ్రేట్ సర్వీస్ టు ద హ్యూమన్ కైండ్ అని అర్థం. సో born in 6th century BC, Susruta was a descendant of Vedic sage Vishwamitra. Who is this Susruta? Susruta is a descendant of Vishwamitra. Vishwamitra, Ramayana, if you know Ramayana, there Vishwamitra comes, takes Rama and Lakshmana టు గాడ్ దేర్ యజ్ఞ. అతను విశ్వామిత్రుడు. అదొక్కటే కాదు, హరిశ్చంద్రుడి గురించి నారదుడు వెళ్ళి దేవలోకంలోనూ దేవేంద్రుడు ఎదుర్కొన్నాను, ఓహో హరిశ్చంద్రుడా ఎంత గొప్పవాడు, అంత గొప్పవాడు అని చెప్తాడు. అక్కడ విశ్వామిత్రుడు ఉంటాడు. ఇంత గొప్పవాడా, లెట్ మీ టెస్ట్ అని మనం హరిశ్చంద్రుడు నాటకం గట్రా చూస్తుందని తెలుస్తుంది మనకి. అతను విశ్వామిత్రుడు. యాక్చువల్గాను అందరు ఋషులు కూడా బ్రాహ్మణ ఋషులు, కానీ విశ్వామిత్రుడు ఒక్కడే రాజఋషి. అంటే అతను క్షత్రియుడు, కానీ రాజుగా తన తలకు 5 రోజులు వేసుకొని అతనేమొచ్చి ఋషిగా వచ్చేసాడు. అంటే ఈ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణత్వం. అందుకు అతను ఆ ఋషి అయిపోయి తపస్సు చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు. అతను ఒక్కడనే రాజఋషి అంటారు. ఆ రాజఋషి తాలూకా వంశజుడు ఈ సుశ్రుత. అంటే ఆ వంశంలోంచి వచ్చినవాడు సుశ్రుత. అతను ఏంటి కనిపెట్టాడు మనం చెప్పుకున్నాం, అండ్ అహెడ్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది మెడికల్ నాలెడ్జ్. అండ్ he learned surgery and medicine at the feet of దేవోదాస ధన్వంతరి. ఈ లెసన్ చదివే ముందు నేను ధన్వంతరి అని చెప్పాను. ధన్వంతరి అంటేనే మీనింగ్ డాక్టర్ అని అర్థం. దేవోదాస ధన్వంతరి మీన్స్ డాక్టర్ ధన్వంతరి, డాక్టర్ దేవోదాస. అతని కింద అతను శిష్యరికం చేశాడు. శిష్యరికం చేయడం అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ది గురు సేస్ హీ హ్యాస్ టు బ్లైండ్లీ అబ్జర్వ్. రే ఇవాళ భోజనం చేయకు అంటే భోజనం చేయకూడదు అంతే, గురువుగారు చెప్పారు చేయను అంతే. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ శిష్యరికం. అలా శిష్యరికం చేసి, వేర్ వాజ్ దిస్ దేవోదాస ధన్వంతరి? హీ ఈజ్ ఎట్ వారణాసి ఇన్ హిస్ హెర్మిటేజ్ ఎట్ వారణాసి. వాట్ ఈజ్ హెర్మిటేజ్ అగైన్? హెర్మిటేజ్ అంటే గురుకులం అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా, అది హెర్మిటేజ్ అంటే గురుకులం. అతని గురుకులంలో చదువుకున్నవాడు ఈ సుశ్రుత. సో నౌ వీ హ్యావ్ 2 references అబౌట్ సుశ్రుత. వాట్ ఆర్ దిస్ 2 references? హీ బిలాంగ్ టు ది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ విశ్వామిత్ర and he is the disciple of Devodasa Dhanvantari of Varanasi. Later he became an authority
in not only surgery but also in other branches of medicine. Not only surgery, ఇప్పుడు ఏంటి ఎంఎస్, ఎండి, ఎంఫిల్, ఇవన్నీ అంటే physicians are different and surgeons are different. Physicians, they go about the temperature and all these things, blood pressure and all these things, చూసి వాటికి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ రాసిస్తారు. What is called surgery? If something is malfunctioning in your body, that will be treated by surgeon and he will cut it and repair it. That is surgeon. ఇవాళ రేపు రెండు వేరు, బట్ సుశ్రుత టైం both are same. Not only in surgery but also in other medicine also he mastered himself. He was also expert in removing urinary stones, locating and treating fractures, and doing eye operations for cataract. His suggestions to give wine to patients about to be operated upon makes him also the father of anesthesia. Father of anesthesia, ఇంతకుముందు చెప్పాను అనస్థీషియనిస్ట్ అని. అతను వచ్చి బాడీకి ఎంత మత్తుమంది ఇవ్వాలో అంత మత్తుమంది ఇస్తాడు అని. అండ్ హీ ఈజ్ ద పర్సన్ టు స్టార్ట్ దట్ అనస్థీసియా త్రూ వైన్. ఏ బాడీకి ఎంత వైన్ ఇవ్వాలి, కొంతమందికి ఎంత తాగితే చాలు ఇది నంబైపోతుంది, కొంతమందికి ఎంత తాగినా అవ్వదు, కొంతమందికి బూడ్డీడు ఎక్కించిన తగ్గదు. అండ్ దట్ వే యూస్ టు అడ్మినిస్టర్ ఎంత ఇవ్వాలి రా అబ్బాయి అతనికి అని. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, యూరినల్ బ్లాడర్లో యూరినల్ ట్రాక్ట్లో చేరిన స్టోన్స్ దాన్ని కరిగించడం కానీ ఆపరేషన్ చేసి తీయడం కానీ ఇతను చేసేవాడు. ఇదొకటే చేసేవాడా కాదు, ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది, ఆ ఫ్రాక్చర్ని లొకేట్ చేయాలి. ఫ్రాక్చర్ ఇక్కడ అయింది అనుకోండి, నొప్పి ఇక్కడ వస్తుంది అంటే తుంటి కొడితే పళ్ళు రాలేయని ఒక సామెత ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ కొడితే పళ్ళు రాలిపోతాయా, సామెత అట్లా చెప్పుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ నొప్పేస్తే దానికి కారణం ఏంటి, ఏ ఫ్రాక్చర్ మే బీ దేర్ హియర్ అండ్ సో ఫ్రాక్చర్ హ్యాస్ టు బి లొకేటెడ్. ఆ ఫ్రాక్చర్ లొకేట్ చేయడానికి ఇవాళ రేపంటే ఎక్స్రే పెట్టేస్తున్నాం. ఎస్ట్రే వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఎక్స్రే రామన్ ఎఫెక్ట్లోను. ఆ ఎక్స్రే పెట్టగానే తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ బ్రేకేజ్ ఉంది అని. అండ్ ఇన్ దోస్ డేస్ నో ఎక్స్రే, పీపుల్ ఆర్ నాట్ నోయింగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లొకేటెడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ హీ హ్యాస్ టు ట్రీట్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ నొప్పెడుతోంది, ఇక్కడే ఫ్రాక్చర్ అయింది అని ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తే తగ్గుతుందా, తగ్గదు. సో ఇక్కడ నొప్పెడుతోంది అంటే ఎక్కడో ఫ్రాక్చర్ అయిందని చెప్పి హ్యాస్ టు లొకేట్ అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్. సో దట్ హీ వాస్ డూయింగ్. Became authority in not only surgery but also in other branches of medicine. మెడిసిన్ బ్రాంచెస్ ఏంటేంటి ఉన్నాయి అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి. చెవుకి సంబంధించిన మెడిసిన్ లైన్ వేరు, కంటికి సంబంధించింది వేరు, మజిల్స్ సంబంధించింది వేరు, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్కి సంబంధించింది వేరు, డైజెషన్ ట్రాక్ట్కి సంబంధించింది వేరు. ఇలాగ వేరు 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 ప్రకారాల సర్జరీ ఉంది. బోన్కు సంబంధించిన సర్జరీ వేరు. న్యూరాలజీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హెర్డ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బ్రెయిన్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఇవన్నీ కూడా వేరే 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 మెడిసినల్ బ్రాంచెస్. బట్ నాట్ ఓన్లీ హీ నోస్ అబౌట్ ది ఫ్రాక్చర్ అండ్ ఇట్స్ సెట్టింగ్ రైట్ ఆర్ ఆపరేషన్, బట్ హీ వాజ్ నోయింగ్ మెనీ మోర్ థింగ్స్. వై? క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ కూడా ఇతను చేసేవాడు. క్యాటరాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ జస్ట్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఐ. కంటి మీద ఒక పొరలాడిది ఏర్పడుతుంది, కనిపించదు సరిగ్గా, దాన్ని కూడా ఇతను ఆపరేట్ చేసేవాడు. సి సో అండ్ హిస్ సజెషన్ టు గివ్ వైన్ later on termed as the anesthesia, and so we can say he is the father of anesthesia. Now next he was the first physician to advocate what is today known as cesarean operation. He was also an expert in removing urinary stones, locating the treatment fractures, and doing eye operations for cataract. His suggestion to give wine to patients about to be operated upon makes him also the father of anesthesia. In this treatise, Susruta lists
101 types of instruments. అతను రాశాడు కదా సుశ్రుత సంహిత అని, దాంట్లో 101 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి అతను బొమ్మలు గీసి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో అనేది కూడా అతను రాశాడు. వాట్ ఈస్ టుడే instruments? His samdansa yantras are the first forms of the modern surgeon's spring forceps. Locating the forceps and dissection and dressing forceps. In fact, his system of naming surgical tools of the animals or birds, they resemble the shape. For example, crocodile forceps, hawkbill forceps is adapted even today. అతను ఏం చేశాడు, కొన్ని ఫోర్సెప్స్ తయారు చేసుకున్నాడు. ఆ ఫోర్సెప్స్ దాకా ఆకారం ప్రకారంగాను ఇది కొంగ మొక్కు ఫోర్సెప్స్, ఇది మొసలి ఫోర్సెప్స్, మొసలికి పళ్ళు ఎలా ఉంటాయి, ఇలాగ ఉంటాయి, రైట్? అట్లాంటి ఫోర్సెప్స్ తయారు చేసుకునేవాడు, అంటే పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడానికి. అంటే ఆ ఫోర్సెప్స్కి నేమింగ్ కూడా అతను అప్పట్లోనే మొదలెట్టాడు. Now you can see a figure here. These are the instruments which our Susruta had used in those days and had recommended for every doctor to conduct operation. And most of this even today we can see in your hospitals. These are all needles. You can see 1, 2, 3. Wherever it has to be put like this, a curved needle are the usage. I have seen the usage of these needles, right? అది ఇవన్నీ కూడాను అప్పట్లోనే అతను తయారు చేసుకుని వాటికి నామినికలు ఇచ్చారు, అంటే పేరు పెట్టడం అట్లా కూడా అతను ముందే చూసుకున్నాడు. Susruta was also an excellent teacher, not only a surgeon, not only a doctor, then he was also a teacher. అంటే every doctor is a teacher or not? No, every doctor cannot be a teacher. Every doctor cannot be a teacher. Why? అతను చదువుకున్నది చెప్పగలగడమే. టు ట్రాన్స్ఫర్ ది నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ హిమ్ టు అదర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ది జాబ్ ఆఫ్ ది టీచర్. సో he told his pupils, pupils, pupils means శిష్యులు, స్టూడెంట్లా కాదు. Pupil is different than student, right? Pupils, that one could become a good physician only if one knew both theory and practicals. రెండు ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి, బికాస్ యాక్యురసీ is necessary for by practice only. మనం సైకిల్ తొక్కుతున్నాం, సైకిల్ ఎలా తొక్కగలుస్తున్నాం మనం? బై ప్రాక్టీస్. జస్ట్ అలా కూర్చోగానే ఆ పెడల్స్ ఆ కాల్ మీద వెళ్ళిపోతాయి, ఈ హ్యాండిల్ అప్పటికి వెళ్ళిపోతుంటుంది. దో యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ సమ్వేర్. అలాగా ప్రాక్టీస్ కూడా ఉండాలి, ప్రాక్టీస్తో చక్క ఆపరేషన్ అయిపోతుంది. దెన్ నాలెడ్జ్ షుడ్ ఆల్సో బి దేర్. మీన్స్ వైల్ కండక్టింగ్ ఆపరేషన్ బ్లడ్ ఈజ్ కమింగ్, ఊజింగ్ అవుట్. అరే ఈ బ్లడ్ ఎలా వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది? హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు నో వాట్ మిస్టేక్ హీ హాజ్ డన్. అది ఆర్టరీని కోసేసాడా, లేదు అంటే వెయిన్ కోసేసాడా? వెయిన్ కోసే ట్రీట్మెంట్ వేరు, ఆర్టరీ కోస్తే ట్రీట్మెంట్ వేరు. వెదర్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ ఆర్ నాట్, అది ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, రెండును. సో he advised his pupils to use carcasses. Carcasses means dead bodies of animals. It is not the human being. Human being is dead body. Carcasses means the dead bodies of animals. To practice, stitching practice చేయాలి అంటే ఆ బాడీ కుట్టు కట్ చేయాలి, కట్ చేయి, దాని మీదే ప్రాక్టీస్ చేసుకో. దట్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లోనూ డెడ్ బాడీస్ మీద అనాటమీ చదవడం కానీ ఆపరేషన్ కండక్ట్ చేయడం కానీ ఇవాళ చూపిస్తున్నారు. దాట్ హ్యాస్ బీన్ ఫాలోడ్ బై సుశ్రుత అబౌట్ 2600 years ago. And models for practice before surgery. Kannu, if you see your biology lab, you will have the model of the eye.
made of your paraffin. And lungs, ఆ మోడల్ కూడా ఉంటుంది. Why that is necessary? You should know what is the structure of that lungs, that heart. Models చూస్తే తెలుస్తుంది. And so he put that, studying the model and practicing on the carcasses. Right? That is what we learn in this lesson, that is Susruta, an ancient plastic surgeon. Susruta, an ancient plastic surgeon. And దాంట్లో మనం 2600 years ago in India there was plastic surgery. Operations were conducted, cesarean was conducted, and instruments were there, operation instruments were there. And also they knew the way of measurement, reconstruction, right? And anesthesia. These are all the things they knew 2600 years ago. That is what we learn